جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کر، یا اللہ تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے۔ جو بھی بچے یہاں آئے ہیں، جو نہیں بھی آئے ہیں، اللہ ان تمام کو دین دنیا کی دولت نصیب کر، ان کے تمام جائز حاجات کو پورا کر۔ یا اللہ میرے مالک مشکل کشا تمام، اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو تو اللہ ان تمام کو شفائے کاملہ عطا فرما، اور اللہ نہ کرے کوئی پریشانیوں کو کوئی تکلیف ہو تو اللہ ان تمام کی پریشانیوں کو تکلیفوں کو دور فرما۔ اور جو بھی بچے اللہ نہ کرے کچھ پریشانی میں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور ان کے سروں پر اللہ ان کے شوہروں کے پیار بھرے شفقت بھرے سائے قائم رکھے، اور تمام کو اللہ ایک ساتھ مل جل کر جیسا یہاں بیٹھے ہیں ویسا ہی اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس میں ہم تمام کا ایک ساتھ دے، اور سب مل کر بیٹھنے کی، اور ہمارے تمام امت مسلمہ کے ساتھ ہم تمام کو بھی اللہ توفیق دے۔ ہمارے گناہوں کو معاف کر، صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف کر، جو جانے انجانے میں ہوئے جان بوجھ کر ہوئے اللہ ان تمام گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سے راضی ہو جاؤ اور ہمیں درگزر کر دے، آمین۔ شعبان کا مہینہ آہستہ آہستہ جا رہا ہے، رمضان آنے میں زیادہ وقت نہیں رہا، دیر نہ کرو، استغفار کو خود پر لازم کر لو، دل کے اندھیرے ختم ہوں گے تبھی عبادت کا نور داخل ہوتا ہے۔ الحمدللہ ایمان جب انسان کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو برائی مشکل اور نیکی آسان ہو جاتی، دل نرم اور آنکھیں نم رہنے لگتی۔ رب العزت آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ رمضان مبارک آنے والا ہے اور مکمل طور پر نیکیاں کمانے کے لیے تیاری کریں۔ الحمدللہ آسمان پر جانے والے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ اخلاص ہے، اور زمین پر اترنے والی سب سے بڑی چیز توفیق ہے۔ جس بندے کے اندر جتنا اخلاص ہوتا ہے اس کے مطابق محبت اس سے توفیق ملتی ہے۔ نفرتیں مریض بنا دیتی ہیں اور محبتیں پار لگا دیتی ہیں۔ نفرتیں شیطان سکھاتا ہے اور محبتیں رب سکھاتا ہے، الحمدللہ۔ نفرتیں ہم کو کمزور کرتی ہیں اور محبتیں ہمیں توانا اور تندرست کرتی ہیں۔ آئیے رب سے سیکھ کر محبت کے سوداگر بنے، الحمدللہ۔ مدد کرنا سیکھیے وعدے کے بغیر، مدد کرنا سیکھیے وعدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر، الحمدللہ۔ دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی تعریف ضرور کرنا۔ بچوں جب ہم اتنا تعریف کر کے ہم کو جب خوش ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو اس ساری دنیا کو بنایا ہے اس کو بھی تعریف کرنے سے اللہ بھی بہت خوش ہو جاتا ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ پہلے اللہ کی تعریف کریں گے، اس نے جو کچھ بنایا ہے دنیا میں، جو نعمت جو ہم لوگ کو تو جو دیا ہے اس پر ہم کیا کریں گے؟ اللہ کی تعریف کریں گے اور اللہ سے کریں گے کہ یا اللہ ہمیں اچھی توفیق دے، ہمیں اچھی ہدایت دے، تیری ہدایت کے بغیر توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ پہلے اللہ کی تعریف کریں گے پھر دعائیں مانگیں گے تو انشاءاللہ ضرور ہماری دعاؤں کو اللہ قبول کرے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ رسم سے سنت اچھی، گناہ سے نیکی اچھی، بازار سے مسجد اچھی، اور فضول باتوں سے قرآن کی تلاوت اچھی، الحمدللہ۔ اے تمام خزانوں کے مالک، سنا ہے تیرے گھر کی زیارت پیسوں سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتی ہے۔ میری بھی قسمت میں اس سال مقام ابراہیم کی زیارت لکھ دے، آمین۔ ہم تمام کی بھی اللہ انشاءاللہ اس سال مقام ابراہیم کی زیارت لکھ دے، آمین۔ گناہوں کی دوری یا گناہوں کا معافی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجے، ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھو۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے بڑے کام آپ کی چھوٹی سی دعا کا محتاج ہو۔ ہر چیز کی برائی سے اللہ سے پناہ مانگو۔ تم لوگ مال و دولت اور دینی راحت و آرام میں اپنے سے اوپر والوں کو نہیں دیکھو، اس سے لالچ اور حسد پیدا ہوگا۔ تم لوگ مال اور دولت اور دینی راحت و آرام میں اپنے سے اوپر والوں کو کبھی نہ دیکھیں، اس سے لالچ اور حسد پیدا ہوگا۔ اور تم لوگ ہمیشہ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو، اس سے شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں جھوٹ، حسد، جلن اور بغض سے محفوظ فرما، اور ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق فرما، یا اللہ، آمین آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں کی
صحبت عطا فرما جو تیرے پسندیدہ ہوں اور ہمیں تجھ سے قریب کرے، جو ہمیں تیری یاد دلاتے رہے اور تیرے ایمان اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بن، اور ہمارے نیکی کے سفر کی منزل جنت ہو اور تیری رضا شامل حال ہو۔ الحمدللہ۔ اے اللہ، اس دنیا میں جتنے بھی امت مسلمہ اللہ نہ کرے بیمار اور پریشان ہیں، ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بچوں زبان سیدھی، ملک گریٹ زبان سیدھی رہنے سے سارا ملک پر فتح پا سکتا ہے، اس لیے پہلے تولو پھر بولو، بولنے سے پہلے سوچو۔ بعض دفعہ کچھ لوگ اپنے بولے ہوئے الفاظ کی وجہ سے ہمیشہ دل سے اتر جاتے۔ مسلمان کی ذلت غربت میں نہیں بلکہ اسلام میں غافل رہنے میں ہے۔ یا اللہ ہمیں دین کا داعی بنا دے، ہمیں دین دنیا کی خوشیاں نصیب فرما اور ہمیں دین کے احکامات پر پابندی سے چلنے والا بنا دے، آمین۔ جو دیا اس پر شکر اور جو نہیں دیا اس پر صبر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ خدا کے عذاب، خدا کے جو چار عذاب ہیں جو انسان خوشی سے قبول کر لیتا ہے، پہلا جہیز، دوسرا جھوٹ، تیسرا سود اور چوتھا غیبت۔ اللہ ان تمام باتوں سے اللہ ہم تمام کو محفوظ رکھے اور اللہ ہم تمام کو اچھی توفیق دے۔ بھولے بھٹکے انسان کو راستہ بتانا صدقہ ہے۔ الحمدللہ۔ ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو کیونکہ تحفہ دل کے کینے کو ختم کرتا ہے۔ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو ایسے رشتہ داروں پر کیا جائے جس نے دل میں دشمنی چھپا رکھی ہو۔ اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے، اور اگر ان کو چھپا کر بھی غریبوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ یا اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عطا فرما، اور جو پریشان ہے تکلیف میں اللہ ان کی پریشانیوں کو تکلیفوں کو دور فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ طلوع ہوتا ہے سورج یہ کہہ کر اجالے بانٹ دینے، یہ کہہ کر کے اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ زندگی کتنی بھی مصروف کیوں نہ ہو، کچھ لوگوں سے عقیدت کا ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ وہ یادوں اور دعاؤں سے کبھی دور نہیں ہو سکتے۔ اللہ ہم تمام کو ہمیشہ سلامت رکھے، اللہ کی رحمت آپ کی گلستان حیات پر ہمیشہ برستی رہے، اور اللہ آپ کو ہمیشہ مصیبتوں، پریشانیوں اور تکلیفوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ خوشیاں، عزت اور سکون زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی زندگی میں ان تینوں نعمتوں میں سے کسی ایک کو بھی کبھی کسی کی کمی نہ ہونے دے، آمین۔ ہمیشہ سلامت رہیں۔ اللہ رب العزت آپ تمام کو، آپ کے تمام اہل عیال کو تحیات ایمان و عافیت کے ساتھ صحت مند اور ہمیشہ آپ تمام کو اللہ اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ اللہ آپ کو دونوں جہاں کی خوشیاں عطا فرمائے، حسد، جلن اور بغض سے محفوظ رکھے، دین کا داعی بنا دے۔ اللہ آپ تمام کو ہمیشہ خوش رکھے اور کبھی کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ تیرا محتاج بنا کسی غیر کا محتاج نہ بنے، اور چلتے پھرتے اللہ کلمے والی موت اور سب سے اچھی جمعہ والی موت دینا، آمین آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمیں برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما، حاسدوں کی حسد سے بچا، جان و مال کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کر۔ کاروبار میں اللہ نہ کرے کوئی پریشان نہیں تو اللہ ان کے کاروبار میں ترقی دے اور حلال روزی عطا کر، اور قرض کے بوجھ سے جو بھی پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، اور تمام کو دین دنیا کی خوشیاں عطا کر، ہمیں ہدایت دے، اچھی توفیق دے، اور ہمیں ہر مرض، قرض، رسوائی، تنگ دستی اور ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھ، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمیں بڑوں کی عزت اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنے کی توفیق دے۔ اللہ کی تابع داری، فرما برداری، صبر و تقوی اور ثابت قدم اور شکر گزاری کرنے کی توفیق دے۔ جو دیا اس پر شکر اور جو نہیں دیا اس پر صبر کرنے کی توفیق دے، اور توفیق دے، ہدایت دے، ان کو طاقت دے، ان کو جسمانی اور روحانی طاقت دے۔ یا اللہ مالک مشکل کشا، جیسا یہ رمضان شروع ہوتا ہے ایسا ہی شروع سے لے کر تمام تندرست رکھنا، اور اس تمام اللہ کے احکامات پر چلنے کی توفیق دے، اور دین کے احکامات پر چلنے کی ہم بھی ہے اور تمام مسلمہ کو توفیق دے۔
या अल्लाह तू ही रहीम है, तू ही करीम है, तेरे हुक्म के बगैर जब एक पत्ता नहीं हो सकता तो कुछ नहीं हो सकता। बस हम अल्लाह के दुआ करेंगे कि अल्लाह ही हमको सब कुछ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जो बच्चे यहाँ आए हैं, जो नहीं भी आई, अल्लाह इन तमाम को जिस्मानी और रूहानी ताकत अता फरमा। इन तमाम को भी दीन की हकामत पर चलने की तौफीक दे, और अल्लाह ना करे कुछ परेशानी हो, तकलीफ हो तो इनकी परेशानियों को, तकलीफों को दूर फरमा। जिसके घरों में जवान लड़कियां हैं, जिससे वालिदैन परेशान हैं, या अल्लाह इन तमाम को अच्छे से अच्छा एक नेक शख्स दिला दे। अल्लाह तमाम को, और जो भी घर में लड़के हैं उनके लिए भी नेक और सालेहा बहुएं दिला दे। या अल्लाह घर का सिलसिला जब शुरू होता है दीन से, तो हमको क्या करेंगे, हमें दामाद और बहुएं भी जो आएंगे, अल्लाह इन तमाम को दीन की तरफ, दीन वाली मोहम्मद दिला दे अल्लाह। और बच्चों को भी इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, अंग्रेजी के साथ साथ अरबी भी पढ़ाएंगे, तो बच्चे क्या करेंगे, जो सही है या गलत है उसमें फर्क महसूस करना मालूम हो जाएगा। तो अल्लाह दीन का जो सिलसिला है हम घरों से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह तमाम को जो भी यहाँ सुनने समझने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे, और जो भी यहाँ पढ़ाएंगे उसको हम गौर से सुनेंगे। और इंशाल्लाह इस रमजान के महीने में जो कुरान का तर्जुमा कराएंगे, जो मानी से पढ़ाएंगे, तो अल्लाह हम तमाम को सुनने की, समझने की और अमल करने की तमाम को तौफीक दे। और अल्लाह इस रमजान को अच्छे से अच्छा गुजार दे, और सबके लिए एक कामयाब रमजान बनकर रह जाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज। मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमत अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक ताला का बहुत बहुत एहसान और करम है कि अल्लाह तबारक ताला ने हमको यहाँ पर दीन की निस्बत, कुरान की निस्बत लाके जमा किया। हम अल्लाह का जितना भी शुक्र करें उतना कम है। और सब बहनों को देख के अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। माशाल्लाह माशाल्लाह, सब बहनें वक्त से पहले आ गई, पहले जुड़ गई अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो महफिल है बहनों, ये कोई आम महफिल नहीं है, ये बहुत ही खास है। हम्म। और इतनी खास है, इतनी खास है कि मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी मैं बताऊंगी इंशाल्लाह। कि जब हम यहाँ पर आते हैं तो सकीना नाजिल होती है, रहमत ढांप लेती है, फरिश्ते घेर लेते हैं, और अल्लाह तबारक ताला हमारा जिक्र फरिश्तों में करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा जिक्र फरिश्तों में हो, है ना। हमको पता तो है ये हदीस, पर हम क्या करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे कि या अल्लाह हमारा जो जिक्र है वो कहाँ हो, फरिश्तों की महफिलों में हो। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे आने के बहुत सारे अजर है बहनों, सवाब है, फजीलत है। और जब हम यहाँ पर आते हैं तो हम हमारी नियतों को भी क्या करेंगे, सही करेंगे। अल्लाह का बहुत ज्यादा शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान और करम है ना बहनों, कि अल्लाह तबारक ताला ने अव्वल तो हमें जिंदा रखा। आज सुबह ही बहनों खबर मिली किसी के इंतकाल का, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ऐसा लग रहा था कि या अल्लाह कितने करीब है हम लोग मौत के, ये हमारा भी हो सकता था। पर अल्लाह का एहसान और करम है बहनों, कि अल्लाह तबारक ताला ने हमको हमारी सांसें महफूज रखा। हम जिंदा है, हम सांसें ले रहे हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है। दिल से अल्लाह का शुक्र है, हम जितना भी शुक्र करें उतना कम है। जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते ना बहनों, अल्लाह तबारक ताला को बहुत पसंद है वो बंदा जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। यहाँ पे हर कोई नहीं आ सकता बहनों, यहाँ पे हर कोई नहीं आ सकता। यहाँ पे सिर्फ वही आते हैं जिसके साथ अल्लाह तबारक ताला बेहतराई का इरादा चाहते हैं, उसी को लाकर यहाँ बिठाता है। जिसको अल्लाह ताला चाहता है उसको यहाँ लाकर बिठाता है। अल्लाह तबारक ताला सबको ये दीन की दौलत नहीं देता, दीन की समझ नहीं देता बहनों। दुनिया जो है वो अल्लाह ताला सबको देता है। कारून को दिया, फिरौन को दिया, हाँ हामान को दिया। सबको पता रहेगा ये सब नाम जो मैं बोल रही हूँ। अगर नहीं पता तो इंशाल्लाह पता हो जाएगा जब आप लोग ये कुरान क्लासेस ज्वाइन करोगे। तो
اللہ तबारक ताला दुनिया सबको देता है बहनों, मगर दीन की दौलत अल्लाह तबारक ताला उसी को देता है जिसको वो चाहता है, जिसको वो पसंद करता है, जिसके साथ वो बेहतराई का इरादा करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक स्टोरी से शुरू करती हूँ, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है ना जब कोई वाकया आता है। तो एक बहन थी बहनों, एक रिवर्ट, जिसने मुझे बताई उसके बारे में कि जब उसने उसने एक मुस्लिम से शादी की, तब तो उसको कुछ नहीं था ऐसा, दीन की समझ भी नहीं थी, दीन का कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मगर क्या हुआ बहनों कि वो उसको कोई फोर्स भी नहीं किया कि तुमको जो है प्रैक्टिस करना है, नमाज पढ़ना है, कुछ भी किसी ने कुछ नहीं कहा। ओके। अब बहनों क्या हो रहा था ना कि ये जो बहन थी, ये शादी तो मुसलमान से हो गई। मुसलमान से शादी होने से क्या होता है, वो लोग मुसलमान हो जाते हैं ना, दिल में कुछ नहीं होता, दिल से मुसलमान नहीं होते। तो अब जब मैंने उससे मुलाकात की तो उसके अंदर इतना सादा मैंने देखी, माशाल्लाह माशाल्लाह, कि वो बहुत प्रैक्टिसिंग मुसलमान थी। तो मेरे से रहा ही नहीं गया, तो मैंने जाके उससे पूछी कि भाई ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ कि तुम माशाल्लाह अभी इतने दीन पर आ गए हो, इतना तुम प्रैक्टिसिंग हो गए हो। यानी मुझे अपने आप पे शर्म आ रही थी। वो बहन इतने सारे क्लासेस ज्वाइन की, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक तो उसने अरबिक लैंग्वेज जो है वो सीख रही है, अलीफ बा ता सा सीख रही है, तर्जुमा सीख रही है, तजवीद सीख रही है, और तफसीर कर रही है। यानी कितने सारे मल्टीपल कोर्सेज वो कर रही है। यानी एक लड़की जो रिवर्ट है, क्रिश्चियन थी वो, उसको कुछ नहीं पता, और अब वो ऐसा मैं इसको देख रही हूँ कि वो इतने सारे क्लासेस ज्वाइन भी कर रही है और सीख भी रही है, समझ भी रही है। तो कहीं ना कहीं दिल में आता है ना कि अरे क्या बात है, कैसे ऐसा हो गया। क्योंकि सबको पता है कि हम कितना मुश्किल है प्रैक्टिस करना ऐसे लोगों के लिए, खास कर हम लोग तो क्या है, पैदाइशी मुसलमान घरों में थे, हमको तो पहले से ही कहा गया कि भाई ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, तो हम लोग बचपन से करते करते कर रहे। मगर किसी न्यू मुस्लिम को बोलना ये सब करो, वो भी, वो तो हमसे भी आगे निकल गई बहनों। वो इतने सारे क्लासेस ज्वाइन कर बैठी, तजवीद, हाँ अरबिक, कैसे अरबिक वो भी सीख रही है, लैंग्वेज भी सीख रही है, ग्रामर भी सीख रही है, और तफसीर भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत बेचैन हो गई, और मैं उसके पास चले गई और मैंने उसको पूछा कि भाई क्या बात, कैसे ये हिदायत मिली, क्या कैसे, कुछ कैसा नहीं हो, हमको आती तड़प आती है। तो अम, तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो जब मैं उसके पास गई तो उसने कहा कि एक दिन था, रमजान का महीना था, और उसके हस्बैंड ने कभी उसको कुछ फोर्स नहीं किया। उसके हस्बैंड अलार्म रख के खुद ही उठते थे, नमाज पढ़ते थे, और खुद ही उठ के सहरी करते थे। इसको कभी कुछ कहा ही नहीं कि करो, है ना, दिल से होना चाहिए। तो ये जो बच्ची थी, इसने देखी कि मेरा हस्बैंड इतनी बीच रात को उठ रहा है अलार्म रख के, और अलार्म रख के ये उठ रहा है, अलार्म रख के ये खाना खा रहा है, अलार्म रख के ये कहीं पे जमीन पे जाके झुक गया। ऐसी क्या चीज होगी, ऐसी क्या चीज होगी जो इसको झुकने पर मजबूर कर दी, मेरे शौहर को झुकने पर मजबूर कर दी, जमीन पर वो मेरा शौहर झुक गया सजदे में। ऐसी क्या चीज होगी। तो वो जो थी, वो गई और वो जमीन पे बैठ गई, और उसने देखी ना अपने हस्बैंड को सजदे करते हुए। तो उसने बोली कुछ तो बात होगी ना, मेरा शौहर ऐसा झुक रहा है। तो वो भी क्या की, सजदे में चले गई, उसको किसी ने नहीं कहा, वो खुद ही सजदे में चले गई। और जब वो सजदे में गई ना, उसको नहीं पता उसके साथ क्या हुआ। उसने कहा कि मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, मैं पूरी जो है ना बदल गई। जब मैं सजदे में झुकी, ऐसा लगा कुछ हो गया मेरे को, और मैं इतना रो रही हूँ और इतनी दुआ कर रही हूँ। और वो नॉन मुस्लिम की जुबान से क्या आ रहा है, वो रिवर्ट की जुबान से आ रहा है कि या अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, या अल्लाह मुझे हिदायत दे दे। और वो बच्ची बताती है कि हिदायत का वर्ड उसको पता ही नहीं, हिदायत का मीनिंग उसको नहीं पता, हिदायत क्या है उसको नहीं पता, हिदायत का वर्ड उसके पहले, वो लफ्ज उसके पहले उसने कभी नहीं सुनी, उसको पता ही नहीं उसका मीनिंग क्या है। पर उसकी जुबान में उस वक्त क्या आ रहा है कि या अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, या अल्लाह मुझे हिदायत दे दे। तो मैं इतनी शॉक्ड हो गई, मैंने बोली तुमको ये वर्ड ही नहीं पता। तो उसने बोली नहीं, मेरे को ये वर्ड ही नहीं पता, और मैं ये क्यों मांग रही हूँ मुझे वो भी नहीं पता, बस मेरे जुबान से आ रहा है कि या अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, या अल्लाह मुझे हिदायत दे दे। और वो दिन, वो लम्हा,
हो सकता है तहज्जुद का वक्त हो, रमजान का तो मुबारक महीना था ही था, सजदे में भी वो चले गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह तबारक ताला ने उसके हिदायत के फैसले कर दिए बहनों, उसके हिदायत के फैसले कर दिए। देखो ना, मैं इतनी शौक हो गई कि जो लड़की को हिदायत का वर्ड ही नहीं पता, हाँ, उसकी जुबान पे भी लाने वाला कौन? अल्लाह ताला। हाँ, वो बाद में पूछ रही है कि हिदायत का मीनिंग क्या है, वो बाद में उसको पता चला। मतलब मैं सोचती हूँ कि जब अल्लाह ताला किसी को चाहता है तो वो लफ्जों को भी जुबान पे लाता है ना बहनों? हाँ, ऐसे अल्फाज जो पता ही नहीं है, लाने वाला कौन? अल्लाह ताला। हाँ, और मैं जब जब ये वाकया सुनी तो ये मेरे लिए इतनी बड़ी इबरत थी, इतना बड़ा लेसन था कि या अल्लाह तू ही है, बस तू ही है। जब तू किसी को चाहता है, जब तू किसी को चाहता है, तू कबूल कर लेता है अल्लाह, उसकी जुबान पे वो अल्फाज को ला लेता है जो तू चाहता है, और तू हिदायत के फैसले कर देता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बच्ची आज कितनों की हिदायत का जरिया बन रही है। उसके ससुराल वाले, उसके सब लोग हैरान परेशान हो रहे कि क्या ये बच्ची कैसी थी, क्रिश्चियन थी तो सोचो ना कैसी थी होगी, और अब कैसी हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सीख रही है, सिखा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहनों, इससे कितनी सारे लेसन्स हमको मिलते हैं ना, कि क्या तड़प होनी चाहिए, फिक्रे होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। बहनों, हम यहाँ पे आ तो गए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक ताला ने हमको चुन लिया या लाकर बिठा दिया। अब यहाँ से हमको मेहनत करनी है बहनों। देखो, वो सजदे में गई, दुआ करी, और वहां से वो ऐसे ही कहती ना कि या अल्लाह बस मेरा काम यहाँ तक, अब तू मुझे हिदायत दे, तू मुझे सब कर। हाँ, नहीं, उसको खुद प्रैक्टिस करना पड़ा, उसको खुद सीखना पड़ा, उसको खुद मेहनत करना पड़ा। ये हार्ड वर्क शी हैड टू डू बहनों, शी हैड टू डू। तो उसी तरह बहनों, अल्लाह ने हमको चुना, यहाँ लाकर बिठा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान और करम है ना। अब यहाँ से हमको क्या करना है? हाँ, यहाँ से पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा कर दिए हमने। हाँ, अब यहाँ पे हम मकसद के साथ आए। अल्लाह, मकसद के साथ। क्योंकि बहनों, अगर जिंदगी में मकसद नहीं है, पर्पस नहीं है, तो शायद हम लोग जो है ना, वो क्या बोलते हैं, अब मैं उठी सुबह में, अब मुझे पता ही नहीं है क्या पकाना। हम्म तो मैं क्या करूंगी? सुबह से उठ के यहाँ से वहां, वहां से यहाँ फिरती रहूंगी, और टाइम वेस्ट होता चला जाएगा, क्योंकि मैंने एक एम, एक पर्पस ही नहीं बनाई कि मुझे सुबह उठना है, आज मुझे है ना दाल चावल फाल बनाना है। हाँ, मैंने सोच के रखी ही नहीं। और जब मैंने कोई मकसद या एम सोच के नहीं रखी, तो शायद मैंने उसकी कोई तैयारी भी नहीं करी, हाँ, कुछ मगा के भी नहीं रखी, और क्या होएगा, पूरा टाइम मेरा जाया ही हो जाएगा। उसी तरह बहनों, यहाँ पर आने का भी एक मकसद, एक एम, एक पर्पस हम बना ले कि हम क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, है? ये जानना पहचानना बहुत जरूरी है बहनों। एक तो ऐसा है ना बहनों, बचपन से हम लोग मुसलमान है ना, मुसलमान घरों में पैदा हुए, मगर फिर भी हम अल्लाह को पहचानते नहीं, है ना। हम अल्लाह को पूरा पहचानते हैं? क्या मैं अल्लाह को पूरा जानती हूँ? क्या मैं अल्लाह के हुकूक को अदा कर रही हूँ, अल्लाह के राइट्स को पूरा कर रही हूँ? क्या मेरा अल्लाह चाहता है? क्या मेरे अल्लाह को नाराज कौन सी चीजें करती है? क्या मेरे अल्लाह में से राजी है कि नहीं? हाँ, जब किसी को हम चाहते हैं तो हम लोग देखते हैं ना कि ये मेरे हम हस्बैंड होते हैं, तो हम जानते हैं ना कि भाई मेरे हस्बैंड को क्या पसंद, हाँ, तो मैं वो करूं। मेरे हस्बैंड को क्या नहीं पसंद, तो मैं वो काम नहीं करूं। हाँ, हर चीज समझते जानते हैं ना बहनों। उसी तरह शादी के नए नए में तो जानते 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 कुछ साल हो जाते हैं, पर समझ जाते हैं ना शौहर के बारे में सब कुछ। मगर क्या मेरे रब को, मैं बचपन से इबादत कर रही हूँ, बचपन से मुसलमान घर में पैदा हुई, इतने साल से अब आ रही हूँ, हाँ, क्लासेस में, क्या मैं मेरे रब को पहचान ली, जान ली? हम्म मेरे अल्लाह का हक में अदा कर रही हूँ? अफसोस की बात है ना बहनों, एक शौहर के बारे में मुझे कोई भी पूछेगा, मैं बता सकती हूँ, मेरे शौहर के चेहरे को मैं पढ़ सकती हूँ, मेरा शौहर नाराज है, चेहरे से बोल दूंगी। मेरे शौहर खुश है, चेहरे से बता सकती हूँ, आंखों से बता सकती हूँ, करेक्ट। मगर जो मेरा खालिक है, जो मेरा मालिक है, जो मेरा सब कुछ है, क्या मैं उसको पहचानती हूँ? क्या मैं उसको जानती हूँ? तो आज हम इंशाल्लाह ये फिक्रे करके बैठेंगे कि अब मैं मेरे रब को जानूंगी, पहचानूंगी। क्या मेरे रब को पसंद, क्या मेरे रब को नापसंद, क्या चीज मेरे रब को राजी करेगी, क्या चीज मेरे रब को नाराज करेगी।
تو ہم جو ہے نا بہنوں ہمیشہ مانگتے رہتے نا، حالانکہ مانگنا کبھی گناہ نہیں ہے اللہ سے. آج میں اللہ سے یہ مانگوں گی کہ یا اللہ جو تجھے پسند ہے، یا اللہ جو تو چاہتا ہے، یا اللہ تو مجھ سے وہ کام کرا، یا اللہ ویسی زندگی مجھے عطا کر، یا اللہ میری زندگی بس وہ ہو جائے جو تو چاہتا ہے، تو پسند کرتا ہے، یا اللہ بس وہی ہو یا اللہ جو تو چاہتا ہے نا. الحمدللہ. تو ہم سب یہاں پہ ایک مقصد سے آئے بہنوں. کیا مقصد ہے؟ کہ میرے رب کو مجھے کیا کرنا ہے؟ راضی کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ راضی کرنا ہے انشاءاللہ. اور ہم تو کیسے نا بہنوں مطلبی دھوکے باز ہے نا، ہم لوگ کیسے ہمارے دعائیں ہوتے ہیں نا، یا اللہ یہ چاہیے، اللہ وہ چاہیے، یا اللہ وہ ہو جائے گا تو وہ کر لوں گی، یا اللہ ایسا ہو جائے گا تو ایسا ہے نا. ہم لوگ کا تو ایسا رہتا ہے کہ جتنا مل رہا ہے اتنی عبادت، جتنا کم ہو جائے گا ہمارا عبادت بھی کم ہو جاتی ہے. ہم لوگ خوشی میں اللہ کو بھول جاتے، غم اور پریشانی میں تہجد پڑھنے لگتے. سیزنل مسلمان ہے نا، کیسے ہم لوگ ہے نا. اللہ ہماری حفاظت کرے. تو اب ہماری نیتیں کیا ہوگی؟ اللہ کو تو ہماری نیتیں، ہمارے ارادے، ہمارے دل میں کیا آ رہا ہے راز، دل میں کیا کیا ہو رہا ہے وہ سب پتا ہے نا. تو ابھی سے میں کیا کروں گی؟ اللہ سے مانگوں گی کہ یا اللہ تیری رضا والی زندگی جینے والا بنا دے. کتنے لوگ بہنوں رمضان میں تھے لاسٹ ایئر، اس کے لاسٹ ایئر پر کرونا میں کتنے لوگ چلے گئے نا دنیا سے. ابھی حال ہی میں بھی کتنوں کا انتقال ہو رہا ہے بہنوں، اور ایسے ایسے انتقال بہنوں جو تندرست تھے، اچھے تھے، اچانک سے موتیں آ رہی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اللہ سے دل سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دے یا اللہ. ہم سب کو یا اللہ تو صحت دے، تندرستی دے، حیاتی دے یا اللہ. سلامت رکھ یا اللہ، یا اللہ ہم کو سلامت رکھ، طاقت دے یا اللہ. اللہ بہترین رمضان ہمارا ہو یا اللہ، بہترین رمضان ہمارا ہو یا اللہ. یا اللہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. آمین آمین آمین. تو پہلے تو ہم کیا جانے بہنوں، یہاں پہ آنے کا مقصد ہمارے رب کو پہچاننا، معرفت حاصل کرنا. اب جو روزانہ قرآن کا پارا ہوگا نا بہنوں، انشاءاللہ انشاءاللہ روز ہم لوگ، آج تو بہنوں انٹروڈکشن کلاس ہے، اوکے. آج جو ہے میں بتاؤں گی کہ کیسے ہم لوگ یہ جو پورا پارا کیا کرنے والے ہیں، کیسے کرنے والے، وہ سب بتاؤں گی انشاءاللہ. تو یہاں پر جب آ رہے ہیں تو یاد رکھے بہنوں ہر ایک پارا انشاءاللہ، کیونکہ دیکھو بہنوں پورا قرآن ہم بتا نہیں سکتے، ہاں بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ. تو ہماری کلاسز 1 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹے کی ہوگی، تو اس میں ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے بہنوں. تو آپ لوگ جو ہے نا وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ بھی کرنا، کبھی وقت زیادہ ہو جائے. اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اللہ کے حکم سے کہ ہم ایک ایک پارا جو ہے، اوکے، ایک ایک جز، ایک ایک پارا جو ہے آپ لوگوں کو جتنا ہو سکے بتا دے، سمجھا دے. دیکھو بہنوں سب اللہ کے ہاتھ میں. ابھی ہم نے جو وہ کہانی، جو وہ واقعہ میں نے بتائی تھی، اس سے کیا پتا چلا کہ بلوانے والا بھی اللہ، سنانے والا بھی اللہ، دلوں میں اتارنے والا بھی اللہ، ہدایت دینے والا بھی اللہ. تو ہم اللہ سے مانگیں گے کہ یا اللہ جب یہاں آ کے بیٹھ گئے ہیں یا اللہ، تو ہم پورے آداب اور مینرز کے ساتھ بیٹھیں گے. تو پہلی چیز کیا ہے بہنوں؟ غور اور فکر سے بیٹھیں گے. کیسے بیٹھیں گے سب بہنیں؟ غور اور فکر سے. سب بہنیں توجہ سے بیٹھیں گے، اوکے، غور و فکر سے بیٹھیں گے، توجہ سے بیٹھیں گے، اٹینشن سے بیٹھیں گے. یہاں پر آ کے اللہ نے ہم کو بٹھا دیا بہنوں الحمدللہ، مگر شیطان تو ہے ہی ہے، کھلا ہوا دشمن ابھی بھی ہے، اور رمضان میں بھی ہمارا نفس ہمارے ساتھ ہے. تو وہ ہمارا دھیان یہاں وہاں بھٹکائے گا. اس کے لیے ہم لوگ یہاں پہ اسکرین بھی شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، تاکہ آپ لوگ کوئی اور ایپلیکیشن میں نہ چلے جائے، کیونکہ سب کے پاس موبائل ہے یا لیپ ٹاپ ہے، یا جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں آپ کا توجہ، اٹینشن وہ یہاں وہاں کرے گا. اسی وقت میں امپورٹنٹ کال آئے گا، اسی وقت میں امپورٹنٹ میسج آئے گا. ہم لوگ یہ کام بعد میں بھی کر سکتے رہیں گے، مگر وہ بولے گا ابھی کر لو، ابھی کر لو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور وہ ہمارا دھیان بھٹکا دے گا. وہ نہیں چاہتا کہ ہم ہمارے رب کو پہچانے، ہم ہمارے رب کو جانے، ہم ہمارے رب سے قریب ہو. شیطان کبھی نہیں چاہے گا بہن، اور اس کو ہرانا میرا مقصد ہے، جیتنا میرا مقصد ہے. وہ میرا کھلا ہوا دشمن ہے، اور میں اس کو ہرا کے چکوں گی.
یہ ہوتی ہے ایک عورت. ایک عورت میں بہت پاور, بہت طاقت رہتی ہے بہنوں. ایک عورت جب کوئی چیز ٹھان لیتی ہے نا, وہ کر کے چکتی ہے نا بہنوں؟ کریکٹ ہے؟ سب بہنوں میں وہ طاقت ہے نا؟ سب میں ہے نا بہنوں وہ جوش, وہ طاقت؟ کرنا ہے مطلب کرنا ہی ہے, بھلے دنیا یہاں کی وہاں ہو جائے, میں کروں گی, میں بتاؤں گی, اور ہمارے کھلے ہوئے دشمن کو میں ہراؤں گی. شیطان خود کہتا ہے, سوری, قرآن خود کہتا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے, اور اس دشمن کو میں ہرا کے بتاؤں گی. کیسے ہرا کے بتائیں گے بہنوں؟ یہ مجھے روک رہا ہے نا ہدایت سے, یہ مجھے روک رہا ہے نا کہ میں اس راستے میں نہ نکلوں, دین کے راستے میں نہ نکلوں, توجہ سے نہ سنوں. میں کر کے بتاؤں گی, میں اس کو ہرا کے بتاؤں گی. میں جب یہاں پر آؤں گی میں سب بند کر کے بیٹھوں گی. دیکھو بہنوں, دن بھر ہم لوگ اسکول, جو بچیاں اسکول جاتی ہے, کالج جاتی ہے, ہوں گی وہ بچیاں بھی جو جاب جاتی ہے, جو گھروں میں کام کرتی ہے, 5 سے 6 گھنٹے ہم لوگ سوتے ہیں, 5 سے 6 گھنٹے ہم لوگ گھر کا کام یا کالج کا, اسکول کا, آفس کا کرتے ہیں, ہے نا؟ منیمم بتا رہی ہوں. کیوں نہ میں اس دین کے کام کے لیے میرے 2 گھنٹے نکال لوں؟ ہاں, یہ کچھ بھی ہو جائے, یہ میرا ٹائم. میں یہ کلاسز آنے سے پہلے, دیکھو بہنوں, یہ کلاسز 3 بجے شروع ہوتی ہے نا, الحمدللہ 2:50 سے شروع ہو جائے گا. آپ لوگ پہلے سے اپنے آپ کو پلان کر لو کہ بھائی یہ ٹائم سے پہلے میرا سب کام ہو جانا چاہیے, اسکول کا جو بھی ہے, سب گھر کا کام کر کے برابر سے آ کے بیٹھ جانا بہن. اور سب گھر والوں کو بولنا کہ بھائی یہ میرا می ٹائم ہے, می ٹائم میرا ٹائم ہے, مجھے پلیز ڈسٹرب مت کرو. میرا 1 گھنٹہ, 1.25 گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ کا کلاس ہے, پلیز مجھے میرے رب کو پہچاننے دو, مجھے اس کی معرفت چاہیے. تو کیا کریں گے بہنوں؟ غور سے سنیں گے, توجہ سے بیٹھیں گے. اوکے, پہلی بات. دوسرا, عمل کی نیت سے بیٹھیں گے بہنوں. جو بھی سن رہے, جیسے کوئی ٹیچر آپ کو بول رہی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جھوٹ مت بولو, فوراً وہاں نیت کر لیں گے بہنوں. ہاں, فوراً نیت, یا اللہ مجھے سچوں میں سے بنا, مجھے سچ بولنے والا بنا. یہ محفل کوئی آرڈنری محفل نہیں ہے بہنوں, بہت ہی خاص محفل ہے, خاص مجلس ہے. یہاں پہ ہر دعا قبول ہوتی ہے. فرشتوں نے ہم کو گھیر لیا ہے. ابھی آسمان والوں کو ہم لوگ کیسے دکھ رہے پتا ہے؟ جیسے چمکتے ہوئے ستارے. پورے فرشتوں نے ہم کو گھیر لیا ہے. کیوں گھیر لیا ہے؟ ایسے ہی. ہاں, کتنی 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 مقدس مجلس ہے بہنوں یہ, بہت بہت باعزت والی مجلس ہے یہ. تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ دعائیں کرتے رہیں گے. الحمدللہ. اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ مجھے عمل کرنے والا بنا, عمل کرنے والا بنا. عمل کی نیت سے بیٹھیں گے. اس وقت کا پورا پورا فائدہ اٹھائیں گے. بہت ہی ویلیوبل, بہت ہی قیمتی وقت ہے بہنوں, الحمدللہ. جہاں پہ ہم ایک پورا قرآن 1 مہینے میں سمجھانے کی کوشش کریں گے. حالانکہ اس کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے بہنوں. قرآن جب اترا 23 ایئرز, 23 سال, ہے نا؟ مجھے اردو میں بولنے تو نہیں آتا ہے, 23 برابر بول رہی ہوں میں 23 کو. ہاں, اتنے سالوں میں اترا. تو یہ جو اتنے سالوں میں اترا, وہ اس کا حق ہم 1 مہینے میں ادا نہیں کر سکتے. مگر ہم کوششیں کریں گے, فکرے کریں گے جتنا ہم سے ہو سکے, ہے نا؟ اللہ بلوانے والا, اللہ سنانے والا. اللہ سے مانگیں گے کہ یا اللہ ہم کو اس کا حق ادا کرنے والا بنا, جیسے کہ اس کا حق ہے. الحمدللہ. یہاں پہ تلاوت جو ہے بہنوں, پورا پارے کا تلاوت نہیں ہوگا, یہ بھی بتا دیتی ہوں, اور نہ ہی ترجمہ بتایا جائے گا. نہ پورے پارے کا تلاوت ہوگا, نہ پورے پارے کا ترجمہ ہوگا. یہاں پہ کیا ہوگا؟ تو کچھ آیتیں پڑھی جائے گی, کچھ آیتیں, کیونکہ پورا پارا پڑھنے پر ہمارا ٹائم نہیں ہے نا بہنوں اتنا, تو پورا پارا ہم لوگ نہیں پڑھیں گے, کچھ آیتیں پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد پورے پارے کا ہم کیا کریں گے؟ ایکسپلینیشن کریں گے, ایک مختصر تفسیر بتائیں گے انشاءاللہ. اوکے, الحمدللہ. یعنی ہم یہ بتائیں گے کہ قرآن ہم کو کیا کیا نصیحت دے رہا ہے, آج ہم لوگ کو اس کے حساب سے کیسے اس کو پریکٹیکلی لائف میں لانا ہے, ہاں, کیسے میری زندگی کو بدلنا ہے, ویسے ٹپس, ویسی باتیں ہم آپ کو بتا دیں گے. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ پین پیپر لے کر بیٹھنا ہے. آج تو انٹروڈکشن کلاس ہے, کل سے پہلا پارا اللہ کے حکم سے شروع ہوگا. تو آپ کیا کرو گے؟ پین پیپر لے کر بیٹھو گے,
अपने हिसाब से लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो, फिर बाद में चाहिए तो उसको अच्छे से बना लो। ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये भी यूट्यूब में आ जाएगा, आपको चाहिए तो पीडीएफ भी हम लोग शेयर कर लेंगे। फिर आप लोग क्या करना, अपने हिसाब से नोट्स बना लेना, ताकि आपके लिए फ्यूचर में भी काम आ जाए, और आप जो है जब किसी को दावत देने के लिए भी काम आ जाए, है ना, ये पारे में या ये सूरे में अल्लाह ने ये बात बोली, ये नसीहत दी, है ना, तो ये भी आपको कभी भी काम आएगा बहनों। और यहाँ पे आप लिखते बैठे रहोगे ना तो ध्यान यहाँ नहीं जाएगा, वरना हमारा ध्यान यहाँ भटकता रहता है। समझ में आ रहा है? कैसे हम लोग स्कूल में बैठते हैं बहनों, हाँ, कॉलेज में भी जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो क्या हम लोग वहां पे बैठ के कुछ और काम करते हैं? वही काम करते हैं ना, वरना निकाल देंगे स्कूल से कि भाई यहाँ स्कूल में तुम लोग क्या भिंडी काटने आए हो क्या, जॉब में तुम लोग प्याज काटने आए हो क्या? कैसे बैठ के बराबर वहां पे तवज्जो देते हैं ना, पैसा मिल रहा है ऑफिस में तो बराबर से करते हैं ना काम, हाँ, यहाँ पे कितना अजर और सवाब मिल रहा है। सिर्फ 2 घंटे आपको निकालना है बहनों, तो बिल्कुल भी लापरवाही मत करना, अव्वल वक्त नमाज पढ़ लेना, अव्वल वक्त सब काम कर लेना, और यहाँ पे आके ध्यान और तवज्जो से बैठना, लिखना। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। जो बहनों को लिखने नहीं आता है कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान से सुनना। ओके, लेट मत जाना, मैंने देखी हूँ जरा सा लेटते और सुनते ना, शैतान भी बराबर सुला देता है, सो जा, दोपहर का वक्त है, सो जा, तू रोजेदार है, सवाब है, सोना कोई गुनाह नहीं है, सुला देगा बहनों। और हम भी बोलेंगे हाँ मैं तो रोजेदार हूँ, इबादत ही है, सोना भी इबादत है रोजे में, है ना, और हम सो जाते हैं। मगर याद रखना बहनों, ये शैतान का काम है, वो सुला देगा, वो दीन की बातें सुनने नहीं देगा। इसके लिए हम बैठ जाएंगे, एक कोना है ना बहनों, कोई भी एक जगह अपने घर में इसको फिक्स कर लो कि भाई ये पूरा महीना है ना मैं यहाँ पर बैठूंगी। वहां पे आप जौहर पढ़ के बैठ जाइए, और बा वजू होके अपना कुरान, अपना पेन, अपना कॉपी लेके बैठ जाइए, और बस बोलना कि बस यहाँ पे मैं बैठूंगी, मेरे नोट्स बनाऊंगी, और फिर वहीं पे खड़ के अगर ना वजू रहेगा तो असर पढ़ लो। तो सोचो जितना टाइम आप वहां बैठे हैं, हाँ, रहमत के फरिश्ते दुआएं लिख रहे हैं, दुआएं बोल रहे हैं हमारे लिए। आता है ना बहनों हदीसों में कि अगर कोई नमाज की जगह में, हाँ, नमाज की जगह में जब तक आप बैठे हो, हमारे लिए फरिश्ते दुआएं दे रहे, दुआएं, रहमत के फरिश्ते। हमेशा हम लोग दूसरों को बोलते फिरते, बहन मेरे लिए दुआ करो ना, मेरे लिए दुआ करो ना, मेरे लिए दुआ करो ना, यहाँ पे इतनी बड़ी कमाई हो रही है, फरिश्ते दुआ कर रहे हैं, और हम लोग गफलत में रहते, जैसा नमाज पढ़ते फौरन भाग जाते वहां से। हम लोग को तो दुनिया के काम लगे रहते। अब ये बहाना अच्छा है, जो जगह पे जोहर पढ़ रहे वहीं पे बैठे रहे, वहीं पे ये सब बयान सुने, लिखे, फिर असर का टाइम हो जाएगा, असर पढ़ के उठ जाए। तो सोचो बहनों कितना ज्यादा वक्फा टाइम कितना वैल्यूबल हो गया ना, रमजान में कितने घंटे माशाल्लाह कि नमाज भी हो रही है, दीन का काम भी हो रहा है, असर पढ़ के उठ जाओ, फिर जाओ किचन में जो करना है करो, है ना, 2-3 घंटे है, अल्लाह तबारक ताला वक्त की बरकत देता है, कामों में आसानी देता है। हाँ, झगड़े नहीं होना चाहिए भाई, कि भाई घर वाले चिल्ला रहे पर आपा ने बोले बैठे रहो तो मैं बैठी थी, नहीं, हिकमत से काम लेना। हाँ, घर के लोगों का जहन बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं बन रहा है तो अल्लाह देख रहा है ना, नियत देख, नियत के ऊपर सवाब है बहन। अल्लाह को पता है कि ये दिल बच्ची, ये जो बहन है, इसकी बहुत नियत थी कि बैठ के मैं नोट्स बनाऊं, सब करूं, मगर देखो घर का काम उसको नहीं छोड़ रहे लोग, तो वो बेचारी मजबूर हो जाती है ना। पर अल्लाह तबारक ताला जो है वो सवाब देता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या करेंगे बहनों, एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए क्लास मिस नहीं करना। अगर समझ जाओ वही टाइम पे कहा कि जाओ कुकिंग करो, तो कहीं दूर पर ऑन करके सुनना बहनों प्लीज। एक भी जो क्लास मिस मत करना, बाहर जा रहे, डॉक्टर के पास जा रहे, शॉपिंग जा रहे, कहीं पर भी मजबूर होके जा रहे, ऑन करके अपना हेडसेट लगा देना, हाँ, ब्लू वो क्या क्या बोलते हैं ना, स्पीकर ऑन कर देना, कुछ भी करना पर क्लास मिस मत करना। और अगर समझ जाओ बहुत आवाजें हैं नहीं सुन पा रहे, तो घर में आके फिर रात में यूट्यूब में जो रिकॉर्डिंग आ जाती है उसको ध्यान और तवज्जो से सुनना, मगर एक भी पारा आपका मिस नहीं होना चाहिए। याद रखना बहनों, हर आयत मेरे लिए, हर आयत मेरे लिए। ओके, तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस नहीं करेंगे।
अव्वल वक्त आने की फिक्रे करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और क्या करेंगे बहनों, जितना हो सके खुद भी आएंगे, दूसरों को भी दावत देंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे कि या अल्लाह इसको कबूल कर, या अल्लाह इसको कबूल कर, मेरे यहाँ पे बैठने को भी कबूल कर अल्लाह, इस्तकामत दे अल्लाह, आसानी कर अल्लाह। अभी से दुआ करो बहनों, अभी से दुआ करो, या अल्लाह प्लीज अल्लाह मेरे लिए मेरे इस सफर को आसान कर, इस सफर को मुकम्मल कर, कंप्लीट कर, मेरे इस सफर में मुझे इस्तकामत दे, स्टेडफास्ट दे, है ना, मैं एकदम फर्म रहूं, एक भी क्लास मेरी मिस ना हो या अल्लाह। अल्लाह से बहुत ज्यादा क्या करेंगे, दुआएं करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मकसद हमारा क्या है बहनों, सिर्फ और सिर्फ एक मकसद कि हम अल्लाह की रजा की खातिर के लिए आए हैं, अल्लाह की किताब को समझने के लिए आए हैं। हम सब यहाँ पर जमा क्यों हुए हैं, अल्लाह की किताब को समझने के लिए। और वो किताब को जो इंसान समझ गया, हाँ, वो कैसा है बहनों, कामयाब, अल्लाह की मोहब्बत से वो जुड़ गया। तो अल्लाह से दुआ करेंगे, इखलास, इखलास, अल्लाह तेरे लिए, अल्लाह तेरे लिए। जरा भी हमारी नीयत में चेंजेस हुए, दुनिया का वाहवाही, दुनिया की तारीफें, लोग मुझे तारीफ करे, क्या बच्ची है, पूरा महीना कुरान के साथ थी, लोग मेरी वाहवाही करे, तो क्या हो गया बहनों, खराब, है ना। मतलब लोगों को तारीफ करने दो, मेरी नीयत क्या हो बहनों, मैं अल्लाह के लिए आ रही हूँ, अल्लाह के लिए सीख रही हूँ। तो इखलास, कबूलियत, है ना। और अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा करे, हमें नफा वाला इल्म अता करे। हाँ, हमारा यहाँ पर आना मुबारक है, जमा होना मुबारक है, हमारी हर चीज में बहनों फिर क्या आ जाएगी पता है, बरकतें ही बरकतें आ जाएगी इंशाअल्लाह। समझ में आ रहा है बहनों। और अल्लाह से दुआ करेंगे कि या अल्लाह ये जो सफर शुरू हो रहा है या अल्लाह, ये इल्म से, ये नॉलेज से शुरू हो रहा है, और इसका अंजाम, इसका एंडिंग क्या है पता है बहनों, जन्नत फिरदौस। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह से दुआ करेंगे कि या अल्लाह हमको सिर्फ अभी या रमजान में नहीं, पूरी जिंदगी अल्लाह हमको ऐसी मजलिसों में, ऐसी महफिलों में जोड़े रखना, या अल्लाह कभी जुदा मत करना, या अल्लाह कभी हमको यहाँ से जुदा मत करना। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। तो हमेशा हम क्या करेंगे, अल्लाह से दुआएं करेंगे इंशाअल्लाह। अब यहाँ तक मैंने जितने भी बातें, आधा घंटे के ऊपर मैं ही बोल रही हूँ, जितना भी बताई बोली, सबको सब समझ में आया बहनों? अल्हम्दुलिल्लाह। 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 सबको सब क्लियर है अच्छे से? अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को भी कोई डाउट था? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को भी कोई डाउट था, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया जी? सहरा, सहरा सिस्टर, आपको क्या पॉइंट समझ में नहीं आया सिस्टर? आप अनम्यूट कर लें। सहरा नदफ सिस्टर, आप अनम्यूट कर ले प्लीज, आपने हैंड रेस किया है। जी उस्ताद, अनम्यूट ही है उस्ताद। आपको कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया कि सब बातें क्लियर है? मैं आया उस्ताद, और समझ में आया सब? हाँ आया उस्ताद। ओके ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई बहन है जिसको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया? जी जी अनम सिस्टर, कुछ है, कुछ डाउट है अभी तक के लिए? अस्सलाम वालेकुम। ये वालेकुम मतलब जैसे सलाम। कभी किचन में काम कर रही हैं और ये फोन रख के मतलब सुन सकते हैं इसको? जी जी जी, जरूर सुनिएगा, एक क्लास भी मिस जैसे मत कभी, करिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जैसे कि कभी कुछ हाँ। काम कर रहे हैं और जैसे बगल में फोन रख के सुन भी रहे हैं, ईयरफोन के जरिए कान पे सुन रहे हैं और हम्म। काम भी कर रहे हैं। जी जी जी। जी। देखो बहनों, मैं वही आप लोग को समझा रही हूँ कि जितना हो सके ना बहनों, कोशिश करना कि देखो, हमको पता रहता है ना सुबह में कौन सा काम कब करना है, क्या करना है, वी नो आवर टाइम टेबल, राइट। तो क्या करने का बहनों, उसके पहले पहले, क्लासेस के पहले पहले आधा काम कर लो या पूरा काम कर लो, या क्लासेस के बाद कर लो ना। वो जो मेरा 1.5-2 घंटा है, वो मेरा एक
मेरा खास वक्त है, मेरा और मेरे अल्लाह का खास वक्त है। जब मैं किसी से मुलाकात करने जाती हूँ, जिससे मैं चाहती हूँ, देखो हम लोग जब किसी को चाहते हैं, जैसे मैं अपने हस्बैंड को, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे प्राइवेसी मिले, मेरे साथ कोई और ना है। मेरे बच्चे को भी बोलती हूँ, जा जाके खेलो, कुछ बाहर चले जाओ, मेरे को मेरे शौहर को बात करना है, राइट। वो एक प्राइवेट टाइम, एक प्राइवेसी का टाइम होता है। आई डोंट वांट एनीबॉडी दैट टाइम, करेक्ट। तो उसी तरह ये और मेरे अल्लाह का टाइम है। यहाँ पे मेरे मेरे रब का कुरान समझने बैठी हूँ। एंड आई डोंट वांट एनीथिंग कि जो मुझे डिस्टर्ब करे, जहाँ मेरा अटेंशन ही आवा हो जाए। समझ में आ रहा है? जो बहनें मजबूर है, वी कैन अंडरस्टैंड, मगर जो बहनें मजबूर नहीं है, उसको शैतान बहुत बहकाएगा बहनों, बहुत ज्यादा बहकाएगा। वो बोलेगा अभी ये कर ले, हाँ, सुनते सुनते भी ये कर सकती है, समझ में आया? वो डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा। उसको पता है कि ये मजलिस में जो आया, जो सुना, जो अमल किया, जिसकी जिंदगी चेंज हो जाती है, ये कुरान, इसका मौजिजा है। ये कोई आम चीज नहीं है। मैं आती हूँ उसकी तरफ इंशाल्लाह। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो है सबके लिए क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके, सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दे रहा होगा तो मुझे प्लीज बताना। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आ जाती हूँ उस खास बात की तरफ कि कुरान, कुरान के बारे में। ओके, हम लोग बहुत ज्यादा जो है ना, इसके इसके बारे में बहुत सारी बहनें हैं जिनको इसका हक भी नहीं पता। तो मैं उसके हुकूक के बारे में पहला बताऊंगी कि राइट्स ऑफ द कुरान, जो कुरान की हक है बहनों, वो 5 है। अव्वल तो इस पर ईमान लाना, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने ईमान लाए। दूसरा, इस पर इसको क्या करना, पढ़ना, जो कि हम पढ़ ही रहे, बचपन से हम लोग पढ़ ही रहे। मौलाना आते थे, आपा आते थे, हम लोग पढ़ते ही रहते थे। मगर जो लास्ट के 3 हक है ना बहनों, हम लोग कहीं ना कहीं ये अदा नहीं कर रहे हैं, इसके हक को अदा नहीं कर रहे हैं। और वो क्या है, इसको समझना, इसको क्या करना, समझना। फिर इसको जो है, क्योंकि अरबी जुबान हमारी नहीं है ना बहनों, फिर इसको अमल करना, इस कुरान की आयतों पर अमल करना। अमल मैं कब करूंगी, जब मैं समझूंगी, जब मैं गौर फिक्र से सुनूंगी। और लास्ट में है कि मुझे इसको कन्वे भी करना है, इसको जो है दूसरों तक पहुंचाना भी है। समझ में आ रहा है बहनों? और कहीं ना कहीं हम ये हक अदा नहीं कर पाते। सुनूंगी, समझूंगी, हाँ, तो ही तो मैं सब जगह बताऊंगी ना। वरना क्या होगा बहनों, आई एम नॉट लिसनिंग प्रॉपरली, मैं घर का काम कर रही हूँ तो मेरे कुछ छूट गया, हाँ, क्या बोले थे मालूम नहीं, अब आधा सुने, आधा समझे, आधा बोलेंगे, हाँ। तो ये क्या होएगा बोलते ना, आधी चीज, हर चीज खराब होती है। पिज्जा भी आता है तो कोई मुझे एक पीस का आधा देगा और मैं बोलूंगी नहीं, मेरे को पूरा मेरा पीस चाहिए, राइट। आधे से कोई खुश होता है? मैं बोलती हूँ नहीं, मेरा प्रॉपर्टी का हिस्सा पूरा दो भाई, ये आधा वादा मेरे को समझ में नहीं आता, मेरा जितना हक है वो दो। तो उसी तरह इस कुरान का हक भी अदा करना हमारे ऊपर लाजिम है बहनों, फर्ज है। और कहीं ना कहीं हम ये नहीं कर रहे, कुरान की फजीलत, कुरान की अहमियत को नहीं समझ रहे बहनों। जिंदगी में हमने बहुत सी किताबें पढ़ी है ना बहनों? कितनी किताबें हम लोग बचपन से पढ़े हैं। शायद पहली किताब जो हमको मिली होगी वो एबीसीडी की होगी, है ना? पहली किताब वो एबीसीडी की 1 2 3 की आ ही जाती है। कुरान का बोलेंगे भाई 4 साल होने दो, उसके बाद बच्चे को सिखाएंगे अलीफ बा ता सा। मगर उसके पहले, अलीफ बा ता से पहले वो एबीसीडी 1 2 3 की किताब आ ही जाती है, करेक्ट। तो जिंदगी में हमने बहुत सी किताबें पढ़ी है, स्कूल में, कॉलेज में, कोर्सेज में, हाँ, घरों में भी किताबें हमारी। हम लोग पहले जब इल्म नहीं था तो हम लोग सब पढ़ते थे, वो सब फालतू किताबें, नॉवेल्स पढ़ते थे, है ना? वॉइस ब्रेक हो रही है, सबके लिए ब्रेक हो रही है कि क्या हो रहा है? कोई मुझे बताएगा? क्लियर है सबके लिए मेरी आवाज? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आवाज क्लियर है। तो जो बहनों को मेरी आवाज नहीं आ रही है वो प्लीज एक बार अपना नेटवर्क चेक कर ले। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो किताबें बहुत सी पढ़ी है हमने, मगर आज हम दुनिया की सबसे बाइज्जत, सबसे खूबसूरत, सबसे ज्यादा एहतराम वाली, सबसे ज्यादा मुस्तनद यानी ऑथेंटिक किताब पढ़ने वाले हैं बहनों, समझने वाले हैं। और वो क्या है? कुरान। ये कुरान जो कहाँ से उतरी है? आसमानों की बुलंदियों से उतरी है बहन, है ना? आसमानों से उतरी है। और ये किताब ऐसी है
जो चीज आसमान से उतरी है ना बहनों, हाँ इमेजिन करो, ये जो किताब है, ये जो नॉलेज है, ये जो इल्म है, ये कहाँ से उतरा है? आसमान से। और जो भी इससे जुड़ेगा ना बहनों, वो कहाँ जुड़ेगा पता है? बुलंदियों से। समझ में आ रहा है? इट इज कमिंग फ्रॉम अप, हाँ उरूज, बुलंदी। और जो इससे जुड़ रहा है वो हमेशा बुलंद होता चला जाएगा। हम्म, इज्जत उसको मिलती चले जाएगी। ये किताब क्या है? बाइज्जत है। तो जो इस किताब से जुड़ेगा उसको अल्लाह ताला इज्जत देगा। ये किताब क्या है? खूबसूरत है। जो इससे जुड़ेगा वो क्या होता जाएगा? अंदर और बाहर से खूबसूरत होता चला जाएगा। समझ में आ रहा है बहनों? तो ये जो किताब है, इससे लोगों के दर्जे और मकाम बढ़ते चले जाते हैं। मैं ये बात खास कर क्यों बता रही हूँ बहनों पता है? बहुत सारी बहनें तजवीद सीखने आती है, नूरानी कायदा सीखने आती है, अस्माउल हुस्ना की क्लासेस में आती है, सुन्नत सीरत की क्लास में आती है, मगर जब हम उनको कहते हैं कि कुरान तफसीर की क्लास में आओ, जहाँ पे कुरान की एक एक आयत समझाई जाती है, वहां पे हमारा अटेंडेंस ड्रॉप हो जाता है, बहनें भाग जाती है। आई डोंट नो, या तो उनको इसका इसका इसकी फजीलत नहीं पता, इसकी अहमियत नहीं पता, या तो वो डरते हैं कि यहाँ से जुड़ने से क्या होगा, हमारी दुनिया छूट जाएगी। आई डोंट नो क्या है। तो मगर लोग, बहनें जो है इससे भागती है। सॉरी, बहनें जो है ना इससे हटती है बहन। और ये जो किताब है, इस किताब ने अनपढ़ों को, देहाती लोगों को इमाम बना दिया, लीडर्स बना दिया। सहाबा क्या थे बहनों? दे वर इलिटरेट, दे वर नॉट नोइंग एनीथिंग, उनके पास कुछ नॉलेज नहीं था, है ना, दीन का कोई नॉलेज नहीं था। देवर, उम्मी बोलते हैं ना, उम्मी, दे डोंट नो हाउ टू रीड एंड राइट, करेक्ट। तो वो लोग जो देहाती थे, जो उम्मी थे, अल्लाह ने जब इस किताब से जो भी जुड़ा बहनों, वो इमाम बने, वो लीडर्स बने, वो सहाबा बने, वो स्पेशल हो गए। अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए और जन्नत के फैसले उनके हो गए। ये किताब वो है बहन। हर एक नबी का मौजिजा उनके हयात तक था और उसके बाद खत्म। मूसा इस्लाम का असा, उनके पास एक स्टिक थी बहनों, असा था। जब तक मूसा इस्लाम जिंदा थे वो असा से मिरेकल्स हो रहे थे। जैसे मूसा इस्लाम चले गए, उनका असा अभी तक है बोलते लोग, मगर वो कोई मिरेकल नहीं दिखा रहा है, वो कोई मौजूदा नहीं दिखा रहा है, वो सिर्फ उनके साथ ही कनेक्टेड था। मगर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिजा आज भी मौजूद है। आज भी वो मिरेकल बाकी है। ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान और करम है बहनों। कोई नबी का मौजिजा आज तक नहीं है बहन, कोई नबी का मौजिजा आज तक नहीं है। सिर्फ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिजा आज तक है। अगर अल्लाह चाहता तो नबी के बाद उनका भी मौजिजा द एंड कर सकता था, फिनिश कर सकता था, है ना, कि भाई नबी जब तक थे तब तक ये था, अब खत्म। पर अल्लाह का कितना बड़ा एहसान और करम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर कितने साल हो रहे, है ना, मोर देन 1400 ईयर्स। फिर भी फिर भी ये मौजिजा हमारे साथ है, ये मिरेकल हमारे साथ है। इट इज नथिंग बहनों बट अ मिरेकल। जो भी इसके साथ जुड़ जाएगा ना बहनों, इखलास के साथ, सिंसिरिटी के साथ, उसकी जिंदगी में मौजिजे होकर चुकेंगे। मैं आपको इतने सारे वाकयात बता सकती हूँ, इतने सारे वाकयात बता सकती हूँ बहनों। कितनी बहनें मुझे कॉल करती है, मुझे मैसेज करती है, अल्लाह गवाह है बहनों, अल्लाह गवाह है। वो बताती है कि उनकी जिंदगी में, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जितने टीचर्स है वो मुझे फिर ऑडियो भेजते हैं, बताते हैं उनके बारे में। वो कहते हैं कि देखो, पहले जब कुरान नहीं था, हमारे जिंदगी में परेशानी थी, मुसीबत थी, बेहाल थे, सुसाइड करने वाले थे, हम जो है वो बीमारियों में मुब्तला थे, हम जिंदगी से तंग आ गए थे, परेशान हो गए थे। पर जब कुरान से जुड़े, ये क्लासेस से जुड़े, हमारी जिंदगियां बदल गई। हमारी जिंदगी जिंदगी क्या हो गई बहनों? बदल गई, मौजिजा हो गया। हाँ, ये मैं अपने जुबान से, तो मैं पता है बहनों,
पहले मुझे दावत का काम करने ही नहीं आता था। मैं बोलती थी मैं कैसे दावत दूं, मैं कैसे किसी को जोड़ूं, मैं कैसे बोलूं, हाँ, क्योंकि मैं भी न्यू थी। मगर जब मैंने और मेरे टीचर्स ने जब ये खुद एक्सपीरियंस किए, हमारी जिंदगी में जब कुरान आया, हमने एक्सपीरियंस किए बहनों, हम बदलना शुरू हो गए। हमारे अंदर से शिर्क के बातें, शिर्क के अमाल, बिद्दत के अमाल, पता नहीं क्या क्या हम लोग करते थे बहनों, सब सुपरस्टिशियस कामें, बातें, हरकतें और गुनाह गुमराह कितने थे बहनों। मगर जैसे जैसे कुरान जिंदगी में आता गया, वो अपना नूर लाता गया, वो एक चमक, एक रोशनी लाता गया और हमारी जिंदगी बदल दी। माशाल्लाह देखो कितनी बहनें हैं जो चेंज हो गई बहनों। एक लड़की ने तो मुझे ऑडियो भेज के बोली, प्लीज मेरे बारे में आप बोलना, मेरा नाम मत बोलना, पर प्लीज मेरा वाकया बताना। एक बच्ची थी बहनों जो इतनी परेशान थी, इतनी परेशान थी, मैं आपको क्या बताऊं, जवान बच्ची, कुआरी, खूबसूरत बच्ची बहनों, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी बच्ची। उसके साथ भी ऐसे ही हुआ बहनों। उसको इतने प्रॉब्लम्स, शैतान ने तो उसकी जिंदगी उतना बेहाल हो गई थी वो बच्ची। वो इतनी बेहाल हो गई थी, मैं क्या बताऊं आपको, गिव अप कर दी उसने। डॉक्टर्स के पास जा रही है, सोनोग्राफी कर रही है, स्कैनिंग कर रही है, पता नहीं उसको क्या हो रहा है, उसको नहीं पता। और वो कहीं ना कहीं कुरान से दूर होने लग गई बहन। वो क्लासेस को आती थी पर शैतान ने बहका दिया, पता नहीं क्या हो गया उसको बहन। और फिर वो एकदम से सब छोड़ दी। हमने उससे फिर बातचीत की है कि तुमने कुरान क्यों छोड़े, कुरान क्यों छोड़े। वो बोलती है हाँ मैं करूंगी, हाँ मैं करूंगी, पर हो ही नहीं रहा था। फिर उसने क्या की, डॉक्टर्स के पास गई, इलाज करना शुरू की, पर सब जगह से जीरो रिजल्ट बहनों, जीरो रिजल्ट। अल्टीम उसका इलाज किससे हुआ पता है बहनों, वो बोलती है कि मैं एक दिन फजर में उठी, सुबह में उठी, मैंने कुरान को उठाई, कुरान को मैंने उठाई। कुरान से जब तक मैं दूर थी तब तक मैं बेहाल थी, परेशान थी, मुसीबत हाल थी वो। मगर जिस दिन उसने कुरान को उठाई, उसको पढ़ी, उसके माने को पढ़ी, उसने उसमें फर्क देखी बहनों। और वो बच्ची मुझे 2 दिन कुरान पढ़ के मुझे ऑडियो भेजती है कि देखो मेरी लाइफ में मिरेकल हो गया, आप प्लीज बताइए आपके क्लासेस में, प्लीज बताइए कि मेरे लाइफ में मिरेकल हो गया। मैं इतनी परेशान थी, मैं इतनी परेशान थी, मुझे मेरे लाइफ में इलाज मिल गया। ना दवाइयों से हुआ, ना डॉक्टरों से हुआ, ना किसी, उसके डैडी मम्मी की लाडली बेटी थी तो सब जगह उसको क्या क्या कर रहे थे, पर अल्टीमम इलाज किससे हुआ पता है बहनों, कुरान की आयतों से हुआ। और वो बच्ची बता रही थी, प्लीज आप अपनी क्लासेस में बोलिएगा, प्लीज, इस चीज से सब कुछ होता है। और लोग इससे क्यों भाग रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। कोई दुनिया नहीं छूटेगी, इनफैक्ट दुनिया इतनी मिलेगी, इतनी मिलेगी कि हम सोच भी नहीं सकते। जिंदगी में बहनों जो रोशनी आएगी, लाइट आएगी ना, खैर ही खैर, बेहतराई बेहतराई आ जाएगी, कल्बे सुकून आ जाएगा, इत्मीनान आ जाएगा। जो घरेलू परेशानी है, टेंशन है, मुसीबत है, सब दूर हो जाएंगे बहन। यानी खुशकिस्मत है वो लोग, खुशकिस्मत है वो लोग जिनको अल्लाह ताला क्या देता है, कुरान देता है। लक्की वन, लक्की बोलते ना हम लोग, अरे ये बहुत लक्की है। लक्की दरअसल कौन है बहनों, नेक बख्त, खुश बख्त कौन है, जिनको कुरान मिलता है। स्पेशल लोगों को स्पेशल गिफ्ट मिलता है बहन। तो यहाँ पर आप जब आते हैं, यस कुरान वाले, जब यहाँ पर आते हैं तो प्लीज खाली जहन लेकर आना, खाली जहन, घरेलू परेशानी लेकर नहीं बैठना। मैं अभी फ्लाइट का सफर था मेरा, तो पायलट अंदर रहता है, कॉकपिट बोलते हैं उसको। तो कॉकपिट के बाहर जहाँ पे पायलट बैठता है, उसके बाहर लिखा हुआ है इंग्लिश में कि यहाँ पर दाखिल होने से पहले अपने घर, अपने दुनिया के टेंशन को बाहर छोड़ कर आओ। कहाँ लिखा है, एक फ्लाइट चलाने वाले को, हाँ, पायलट को बाहर पहले लिखा हुआ है, कॉकपिट में जाने से पहले ही वो बाहर लिखा हुआ है कि लिव योर टेंशन बिहाइंड, एंटर हियर विद गुड माइंड। तो मैं वो सोच रही थी कि या अल्लाह, ये तो हमारे क्लासेस में होना चाहिए कि जब हम इस कुरान की क्लासेस में आए तो वो सब चीज छोड़ कर आ जाए,
क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आके परेशान मुसीबत यही सोचते बैठी हूँ, घर में अभी ये काम है वो काम है, मेहमान आने वाले, ये काटना है वो कुटना है, तो वो आपा क्या मुझे बोल रही है, क्या समझा रही है आयत का, वो कभी समझ में ही नहीं आएगा, है ना। हाँ, एक फ्लाइट वाले को कहा जा रहा है कि परेशानी बाहर छोड़कर आओ वरना तुम क्या हो जाएंगे, वो टेंशन से चलाओगे फ्लाइट तो फ्लाइट को तुम कुछ तो कर दोगे। तो उसी तरह ये जो कुरान है, मेरी जिंदगी चेंज होने वाली है, मेरी जिंदगी बदलने वाली है, मेरी जिंदगी में मौजिजे आने वाले हैं। अगर मैं घरेलू परेशानी लाके बैठूंगी तो चेंजेस कैसे आएंगे बहनों। हाँ, उसी तरह बहनों हम कैसे बैठे, एकदम साफ दिमाग लेके आके बैठे, और टेंशन मत ले, अल्लाह को सब पता है। अगर किसी बहन को बीमारी है, किसी बहन को कोई परेशानी है, तो अल्लाह को सब पता है। अल्लाह तबारक ताला वही आयत है ना, वैसी बातें वैसी नसीहत बराबर आएगी। ये मौजिजा है कुरान का। जो जिस टेंशन से परेशानी से जहन से लाके बैठता है ना, वही आयत बराबर आएगी, और उससे क्या होगा ना, वो बहन का जहन जो है वो खुल जाएगा, इलाज मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह से दुआ है, देखो खाली बर्तन रहेगा तो भर सकते, बर्तन पहले से फुल कर आएंगे तो कुछ भर नहीं सकते। तो अपने दिमाग को पूरे घरेलू परेशानी से हटाकर, है ना, वरना क्या होता है नमाज में भी हम लोग यही सोचते रहते हैं, अरे फोन करना है, अरे अभी जाके उसको ये करना है, कुकर ऑफ करने का है, ये करने का है, वो करने का है। नमाज के अंदर भी यही होता है ना हमारा। हाँ, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम फिक्रे करेंगे कि हम क्या करेंगे, खाली जहन लेके खड़े हो नमाज में भी और यहाँ बैठने से पहले भी, इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह गौर और फिक्र से सुने, गौर और फिक्र लेके बैठे, अदब के साथ आजिजी के साथ, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के खौफ से डर से आके बैठेंगे। हाँ, अल्लाह, आजिजी, है ना, हम्बलनेस, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह का डर खौफ। या अल्लाह मैं कुछ नहीं हूँ, या अल्लाह मेरे को तो कुछ आता नहीं है, अल्लाह मुझे कुछ मालूम नहीं है, अल्लाह। अल्लाह का डर खौफ अजमत बड़ाई लेकर दिल में बैठेंगे बहन, और इंशाल्लाह कुरान से पूरे फायदे लेकर आएंगे। हाँ, कुरान वो रस्सी है, वो रोप है बहनों, जो हमको अल्लाह से जोड़ देगी, कनेक्ट कर देगी। एक तरफ अल्लाह है और एक तरफ हम उसको पकड़ रहे हैं। ये जो रस्सी है ना बहनों, रस्सी, ये रस्सी कुरान है। एक तरफ कौन ने पकड़ा है, अल्लाह ने, और एक तरफ मैं पकड़ लूंगी इसको। समझ में आ रहा है। तो ये कुरान मुझे किससे जोड़ रही है, अल्लाह से जोड़ रही है। और जो कुरान को पकड़ लिया वो गोया अल्लाह को पकड़ लिया। अल्लाह कभी, वो ना मजबूत कड़ा है बहनों, अल्लाह कभी कड़े को छोड़ेगा नहीं। यानी कि देखियो, ट्रेनों में बसों में जाते हैं हम लोग, भीड़ में रहते हैं, हाँ, यहाँ यहाँ लुढ़कते वहां लुढ़कते, तो हम लोग ऊपर एक हैंडल पकड़ लेते, है ना। लोकल ट्रेन में देखे होंगे, बसों में देखे होंगे, क्या फास्ट जाती है ट्रेन और बस, यहाँ लुढ़कते वहां लुढ़कते, फौरन एक हैंडल पकड़ लेते, बस वही हैंडल है ये बहनों, मजबूत कड़ा है अल्लाह का। हमको क्या करना है, इसको टाइट पकड़ लेना है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कड़ा कभी नहीं टूटेगा, अल्लाह ताला कभी नहीं छोड़ेगा। हमको क्या करना है, मजबूती से पकड़ लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और बहनों, कोई भी सफर जाने से पहले, जैसे मेरे को बॉम्बे जाना था, तो मैं इतनी एक्साइटेड थी, इतनी खुश थी ना, बॉम्बे जा रही हूँ, बॉम्बे जा रही हूँ, बॉम्बे जा रही हूँ। वो खुशी, वो एक्साइटमेंट, टिकट आ गई ना, ऐसी खुशी होता है ना ससुराल में रह के, तो ऐसी खुशी के बस अब मैं जा रही हूँ मुंबई, जा रही हूँ मुंबई। तो फौरन लिस्ट बना ली, मुझे ये खरीदना है, ये पैकिंग करना है, हाँ, इस्त्री कराने देने का है, वॉशिंग कराने देने का है, मेरा सूटकेस पैक करने का है। और ऐसी एक्साइटमेंट रहती है ना बहनों। हाँ, तो इसी तरह अब मुझे पता है कल से ये चालू होने वाला है, दौरा दावत कुरान जो है वो शुरू होने वाला है। तो वैसी ही एक्साइटमेंट हो, वैसी ही खुशी हो, वैसी ही तैयारी हो, है ना। अल्लाह से कहे कि या अल्लाह कल से एक एक पारा में समझ जाऊंगी। हाँ, 1.5 घंटा बैठना पड़ेगा, 1 महीने में मैं इंशाल्लाह एक एक पारा समझ जाऊंगी। वो एक्साइटमेंट, वो खुशी, वो तैयारी होना चाहिए बहनों, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह, मैं पूरे फायदे, तमाम खैर, तमाम बरकतें, तमाम रहमतें लेकर उठूं, है ना। यानी कि मेरा ये जो सफर हो, ये बहुत बेस्ट सफर हो, एक दिन भी मेरा मतलब मैं खुशियों से मतलब माला माल हो जाऊं। या अल्लाह पूरे फायदे मिल जाए, पूरे खैर और बरकतें मिल जाए, है ना।
तो ऐसा एक्साइटमेंट जब रहेगा ना बहनों, तो वो जोश रहता है। वरना हमने बोलेंगे हाँ भाई खाली आना है, सुनना है, क्या है, हाँ, पहले से ही ऐसा मूड रहेगा तो क्या लेकर जाएंगे। करेक्ट। तो बहुत एक्साइटमेंट में आना है बहनों, क्योंकि ये जो पैगाम है ये मामूली पैगाम नहीं है, मेरे रब का पैगाम है ना। तो मुझे क्या करना है, बहुत ही एक्साइटमेंट खुशी के साथ यहाँ पर जुड़ना है, नसीहतों को नोट डाउन करना है खुद के लिए भी, और मेरी नीयत क्या हो कि मैं वो जो जो भी ले रही हूँ वो दूसरों तक पहुंचाऊं। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलो, यहाँ तक जो है सब बातें सबको क्लियर है बहनों। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी बाजी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक जो है सब समझ में आया? किसी को कोई डाउट, कोई सवाल है बहनों? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जी नहीं बाजी। सबको सब बातें क्लियर? हलीमा आपा आपने हैंड रेस किया है, कुछ पूछना था आपा? हलीमा आपा, किसी को अगर कोई, जी जी बोलिए। अभी आप समझा रहे थे ना कि क्लास में आने से पहले टेंशन फ्री हो क्या जाए, सब टेंशन मतलब सब जो जैसा पायलट का समझा रहे थे, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को ज्यादा इस चीजों की मालूमात है। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पढ़ के जो है ना हमारा ईमान ताजा हो जाता है। ये जो बता रहे ना, जो उस वक्त हम जिस टेंशन में होते हैं तो कुरान वही आयत हमारे सामने आती है। अल्हम्दुलिल्लाह, सही मेरे साथ हो चुका है ना अल्हम्दुलिल्लाह, जब जी भी जी ना तो जी जी कुरान में वो आयत खुद ब खुद सामने आ जाती है। आ जाती है। सही बोले, सही बोले, अल्हम्दुलिल्लाह। वही बता रही हूँ ना कि हम जो है वो घरेलू परेशानी और जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उसको घर पर छोड़कर आ जाएंगे, खाली दिमाग लाके बैठ जाएंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह तो सब दिलों का राज पता है। हो सकता है मैं मेरे बच्चे से परेशान हूँ, अल्लाह को पता है, पर जब मैं ये क्लास आ रही हूँ मुझे कहा गया है कि गौर और फिक्र से बैठे, सुने, समझे, तो मेरे बच्चे की जो परेशानी है वो अल्लाह को पता है। अल्लाह बराबर वो आयत, बराबर वो बात, बराबर वो नसीहत वो आपा के जुबान से निकालेगा ही निकालेगा। ये एक मौजिजा है बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग भी इंशाल्लाह क्या करेंगे, हम सब जो है वो इंशाल्लाह क्या करेंगे, गौर और फिक्र से बैठेंगे, समझेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितना भी मुझे क्लासेस के बारे में बताना था, अदब के बारे में, मैनर्स के बारे में, जो भी बातें थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब बता दी। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ पर मेरा थोड़ा सा हिस्सा रमजान के महीने का भी लगाना चाहूंगी। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप लोग भी इस चीज के लिए राजी है, अगर आप लोग भी सहमत है, तो मैं आगे बढ़ूं, थोड़ा रमजान के बारे में भी बता दूं बहनों। सबको चलेगा? मुझे प्लीज आप लोग ग्रुप चैट में बता दे। ओके माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मेरा हिस्सा रमजान के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि रमजान का महीना भी आ रहा है। और पता है रमजान का महीना अल्हम्दुलिल्लाह A to Z हमको इसके बारे में पता होना चाहिए। बहुत सारी बहनों ने बहुत सारी क्लासेस गए होंगे, सुने होंगे, है ना। सबको पता ही है, ज्यादा कोई चीज छुपी हुई नहीं है कि ये महीना जो है बरकतों वाला है, रहमतों वाला है, सबर का महीना है ना, मुबारक महीना है, खुशियों का महीना है, नेमतों का महीना है, फजीलतों का महीना है ना। ये सबको पता रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो मैं बताना चाहती हूँ कि जो कि बहुत जरूरी है, और अक्सर ये बात छूट जाती है बहनों हमारे जहन से, कि ये जो महीना है अल्हम्दुलिल्लाह ये फैमिली का भी महीना है बहन। ओके, ये जो महीना है ये हमारे फैमिली का भी है, यानी कि ये हमारे जो घर वाले हैं उसका भी महीना है। देखो बहनों, इंसान जो है ना, हर कोई इंसान घर पर आता है। अभी ट्रैवलिंग कर कर आई हूँ तो मुझे पता है, दिल में कितना भी घूमूं फिरूं ऐसा लगता है कि कब घर जाऊंगी, है ना। घर में देखो, हालांकि सब जगह होटलों में थे, सबके घरों में थे, आराम था, ऐसा नहीं कि नहीं था, बहुत अच्छा वेलकम, बहुत अच्छा खाना पिलाना सब करे, मगर फिर भी आता है ना कि मेरा मुझे घर जाना है। हाँ, तो घर में सुकून वो एक अलग ही बात रहती है, मेरा खुद का बेडरूम, मेरा खुद का रहता है ना। तो बहनों, घर में इंसान जो है वो सुकून तलाश करता है ना। सवाल ये है
کہ میرا گھر جو ہے وہ سکون والا ہے یا نہیں ہے, باعث سکون ہے یا نہیں ہے. اگر مجھے یہاں پر سکون نہیں ملے گا تو کہاں سکون ملے گا؟ اور سکون جو ہے نا بہنوں, پیس بولتے ہیں اس کو, وہ بہت بڑی نعمت ہے. ہاں, اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر ایک کو گھر میں سکون عطا کرے. میں یہ اس لیے بتا رہی ہوں بہنوں کہ میں جتنی بھی بہنوں سے بات کرتی ہوں وہ کہیں نہ کہیں اتنے پریشان ہیں, کوئی سسرال سے, کوئی اپنے شوہر سے, کوئی اپنے بچوں سے, کوئی اپنے خود کے ماں باپ سے, بچے بچے ماں باپ, یعنی کہ یہ سب میں سنتی ہوں بہنوں. تو میں تو اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ, ہر اس گھر میں جو گھریلو جھگڑے ہو رہے ہو, بحث ہو رہی ہو, پریشانی ہے, مصیبتیں ہیں, بیماری ہے, قرض ہے, ٹینشنز ہے, پرابلمز ہے, ڈیزیزز ہے, سب آفتوں سے یا اللہ سب کو تو بچائے رکھ, سب کی تو حفاظت کر, سب کو تو اللہ مدد کر. گھر میں یا اللہ تو محبت, سکون اور اطمینان عطا کر, کیونکہ رمضان کا مبارک مہینہ ابھی آ رہا ہے بہنوں, ہے نا. اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ پلیز, اللہ پلیز سب کو اللہ تو ہر ایک کے گھر کو سکون کا باعث بنا دے. ہاں, سکون کوئی باہر سے نہیں آتی بہنوں, کوئی باہر سے لائی ہوئی چیز نہیں ہے کہ میں دکان گئی 100 روپے دی سکون خرید کے لا لی, نہیں, ہے نا. باہر کہیں خرید سکتے نہیں, وہ کہاں پہ پائی جاتی, وہ اندر سے آتا ہے بہنوں. ہاں, اور سکون کے خاطر ہے نا بہنوں, انسان سارا دن, ساری ہر وقت ہے نا, مطلب دنیا میں لوگ ٹھوکریں کھا رہے سکون کے لیے. بڑے بڑے سیلیبریٹی سوسائڈ کر لیتے کیونکہ ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے. ہم؟ اور بہنوں یہ جو سکون ہے ہم کو یاد رکھنا گھر کے چیزوں سے نہیں ملتا. گھر میں فرنیچر ہے, مشین ہے, ہاں, گھر میں لوگ ہیں, پھر بھی سکون نہیں ملتا. کتنے ماں باپ بولتے ہیں ہم بچے سے پریشان ہیں, کتنے بچے بولتے ہیں ہم ماں باپ سے پریشان ہیں, کتنے لوگوں کے گھر کروڑوں کے ہے, فرنشڈ ہے, پورے مشینریز ہے, ہاں, اوون, واشنگ مشین, فریج سب ہے, پھر بھی وہ گھروں میں کیا نہیں ہے بہنوں, سکون نہیں ہے. سکون, سکون سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو سکون گھروں میں کیسا آئے گا پتہ ہے بہنوں, دین پر چلنے سے آئے گا. جب دین گھروں میں آئے گا نا بہنوں, تو ہمارا دین کیا ہے, دین اسلام. ہمارا دین کیا ہے, دین اسلام. اٹس اے ریلیجن آف پیس. تو جب وہ دین اسلام ہمارے زندگی میں آئے گا, ہمارے گھروں میں آئے گا, اور جتنا آئے گا اتنا ہی سکون لائے گا, اتنا ہی راحت لائے گا, اتنا ہی خوشیاں لائے گا, اتنا ہی اطمینان لائے گا. ہم سوچتے ہیں کہ غیروں کے طریقے, ہاں, ہم سوچتے ماڈرن گھر, ہم سوچتے کہ بھائی ہم ایسے ویل ٹو ڈو رہے, ایڈوانس رہے, ایسے ماڈرنزم میں رہے. یہ سب چیزیں سکون نہیں لاتی ہے بہنوں. سکون, اطمینان, خوشی, راحت صرف کس سے آئے گی, دین اسلام سے آئے گی, دین پر چلنے سے آئے گی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں, کیا فرماتے پتہ ہے بہنوں, کہ اپنے آپ کو یعنی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو, خود بھی اس پر قائم رہو اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دو. تو ہم کیا کریں گے, ہمارے گھر والوں کو لے کر چلیں گے پیار اور محبت کے ساتھ. دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نا بہنوں, صبر کا مہینہ, برکتوں کا مہینہ. تو ہم کوشش کریں, فکرے کریں کہ جتنا ہو سکے دین کو یہاں لائے. ابھی آپ یہاں کلاسز میں آؤ گے, ہاں, دوپہر میں آؤ گے, راتوں میں آؤ گے, تو آپ کو دین معلوم بھی ہوگا, آپ خود بھی دین پر چلیں گے, اور قرآن کا نور آپ تک نہیں رہے گا, قرآن کا نور گھروں تک جائے گا, گھر کے ہر ایک انسان کی طرف جائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور جتنا سکون آئے گا, جتنا جتنا یہ نور آئے گا, اتنا ہی کیا ہوگا, گھروں میں اور زندگیوں میں سکون آئے گا. اللہ سے دعا ہے, ہاں, اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ یہ بار کا جو رمضان ہو وہ سب سے الگ ہو, وہ بہترین ہو بہنوں, ایسا بہترین ہو کہ یہ ایسا لگے کہ یہ رمضان میرا بیسٹ رمضان تھا, ہے نا. یہ رمضان ایک ایسا رمضان تھا جہاں مجھے خوشی مل رہی ہے, ایک سکون, ایک اطمینان مل رہا ہے کہ میں نے میرا بیسٹ کری, میری عبادت میں اضافہ کری, میرے اعمال میں اضافہ ہوا, ہے نا.
تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ سے ایسی دعائیں کریں گے، اللہ تو ایسا ہمارا رمضان بنا دے کہ یہ رمضان میرا بیسٹ آف دا رمضان ہو، آمین آمین آمین۔ اوکے، الحمدللہ۔ تو بہنوں جیسے کہ آپ آیت دیکھ رہے ہو جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، فرض کر دیا گیا آپ کے اوپر کس کو؟ روزے کو۔ اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا ہے بہنوں، اس کے پہلے بھی جو تھا وہ روزہ فرض تھا، ہے نا؟ تو ایک تو یہ ہے بہنوں کہ روزوں کو کبھی بوجھ نہیں سمجھنا ہے۔ اوکے، بہت سارے لوگوں کو رمضان روزہ بولے تو کہیں نہ وہ ایک آ جاتا ہے، اللہ روزہ رکھنا پڑے گا، اللہ کھانا نہیں پڑے گا، ہے نا؟ ایک دماغ بنا نہیں ہوتا ہے تو پہلے وہ بوجھ لگتا ہے۔ تو ہم جو ہے نا وہ روزوں کو کبھی بوجھ نہیں سمجھنا ہے۔ روزہ جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ سزا نہیں ہے، یہ سختی نہیں ہے بہنوں۔ حالانکہ جو روزہ ہے یہ کیا ہے کر رہا ہے پتہ ہے؟ ہماری اصلاح کر رہا ہے، ہمارا مضبوط تعلق اللہ سے جوڑ رہا ہے۔ تو پہلے سے ہمارے ذہن کو ہم کیا کریں گے؟ تیار کریں گے انشاءاللہ۔ اوکے، اور اللہ نے کیا کہا ہے بہنوں؟ میں یہاں پر ہائی لائٹ کروں گی ضرور، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، فرض کیا ہے تمہارے اوپر روزے کو، جیسے کہ فرض کیا تھا تم ان لوگوں کو جو تمہارے سے پہلے تھے، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ تقوی اختیار کرو، ہے نا؟ تو اللہ نے مجھے یہاں پر کیسا خطاب کیا کہ اے ایمان والو، اللہ جو ہے مجھے کتنی عزت دے رہا ہے نا۔ ایسا بھی دیکھو، ہم لوگ آج دنیا میں کسی کو پکارنا ہو تو کیسے پکارتے؟ اے سن نا، اے سن او، کیسا بولتے نا ہم لوگ، اے او کیسا تو پکارتے۔ پر اللہ تعالیٰ مجھے ایسا نہیں پکار رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے عزت سے پکار رہا ہے، جیسے کہ میں کہتے نا حاجی جناب مسٹر، ہے نا؟ تو اللہ نے مجھے یہاں پہ عزت سے پکارا ہے۔ کیسے پکارا ہے؟ اے ایمان والو، اے ایمان والو، فرض کیا گیا ہے تم پر روزہ، جیسے کہ فرض کیا گیا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے۔ تو اللہ نے مجھے تسلی دی ہے کہ بھائی یہ تمہارے اوپر ہی نہیں، تمہارے پہلے کے قوم پر بھی کیا تھا؟ فرض تھا۔ یہ جو طریقہ ہے یہ صرف تمہاری قوم کو نہیں دیا گیا ہے، تمہارے کو نہیں دیا گیا ہے، اس کے پہلے نوح علیہ السلام تھے، مریم علیہ السلام تھے، ہاں، سب پہ روزہ تھا۔ اور یہ کیوں آتا ہے روزہ؟ تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ متقی ہو جاؤ، متقی بن جاؤ، تقوی آ جائے۔ ہاں، تقوی یعنی کیا؟ جس کو اپنے گناہ چبھنے لگے وہ متقی ہے۔ کون ہے متقی؟ کون ہے متقی بہنوں؟ وہ لوگ جن کو اپنے گناہ چبھنے لگے وہ متقی ہے۔ ہمارا تو دماغ میں کیا ہے؟ ارے لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اگر میں بدل گئی تو وہ کیا بولے گی، وہ میرے کو چلائے گی، ساس ایسا بولے گی، سمدھی ایسا بولے گا، وہ ایسا کرے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، وہ روٹھ جائے گا، وہ غصے میں آ جائے گا، لوگوں کا ہی سوچتے رہتے۔ ہاں، ابھی مجھے میرے ذہن کو بدلنا ہے۔ اب میں کیا بولوں گی؟ میرا اللہ کیا بولتا ہے، میرا اللہ کیا بولتا ہے، میرا اللہ کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، میرے اللہ کو کیا پسند، میرے اللہ کو کیا ناپسند۔ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، مجھے اللہ کی پرواہ ہے نا؟ تو بہنوں جب ایک انسان کا یہ ذہن ہو جاتا ہے نا، اس کی زندگی کا مقصد یہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ متقی کر دے گا۔ سب کی فکرے ہے اللہ کو راضی کرے، یس، سب کی فکر کرتے ہیں، سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پر ہم لوگ خوش ہی نہیں کر پاتے۔ کوئی جو ہے وہ کچھ تو کچھ بول ہی دیتا ہے، کسی کو خوش نہیں کر پاتے۔ اللہ کو خوش کر دو گے تو اللہ سب کو خوش کر دے گا۔ سب کے دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے بہن، ایک اللہ کو میں خوش کر دی، اللہ سب کو خوش کر دے گا۔ ایک اللہ کو میں ناراض کر کے پوری دنیا کو خوش کر دوں، کوئی مجھ سے راضی نہیں ہوگا۔ کسی کے دل میں محبت نہیں آ سکتی۔ دلوں میں محبت ڈالنے والا میرا اللہ ہے، دلوں میں عزت ڈالنے والا میرا اللہ ہے، مجھے نفع نقصان کا مالک میرا اللہ ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ تو مجھے صرف اور صرف کس کو خوش کرنا ہے؟ اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو خوش رکھنا ہے، یہ احساس میرے اندر جگانا ہے۔ اور یہ احساس کہاں جگے گا؟ یہ کلاسز میں بہن،
یہ دعوت قرآن میں انشاءاللہ قرآن کو جتنا سمجھو گے جانو گے اتنا ہی ہم اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ. اور ہم لوگ ہے نا بہنوں کنارے پہ بہت رہتے ہیں کہ بھائی تھوڑا تھوڑا دین پہ چلو، تھوڑا تھوڑا دنیا میں چلو، ہاں سب کرو سب کرو سب چلتا ہے نا. ہم لوگ ایسے ہی بولتے ہیں نا بہنوں. اللہ نے ایسا نہیں بولا کہ پورا دین میں گھس جاؤ. ہاں ایسی ایسی باتیں لوگ کریں گے بھی، ہم کو بولیں گے ایسا نہیں کرنے کا، پورا اتنا نہیں کرنے کا، تھوڑا دنیا میں بھی رہنے کا. پر ان کی دنیا کیا ہے پتا ہے بہنوں؟ مجھے پتا ہے، میں ابھی حال میں ہی گئی تھی. ان کی دنیا نہیں ہے، وہ گناہ ہے. وہ گناہ کی دعوت دیتے ہیں یہ لوگ، اور بولتے ہیں کہ اللہ بولتا ہے دونوں میں رہو. دونوں میں رہو تو صحیح بول رہے ہو تم، پر اللہ نے گناہ میں رہو نہیں بولا. یہ لوگ گناہ کی دعوت دے کے بولتے ہیں اللہ نے کہا کہ دنیا میں رہو. یہ کیسے شیطان نے پٹی پڑا کے رکھا ہے دیکھو، ہے نا. تو جیسے بہنوں کنارے پر رہنے والا ہمیشہ ڈر میں رہتا ہے بہنوں. ایک کشتی بھی چلتی ہے تو کنارے پہ جو بیٹھتا ہے نا وہ جلدی ڈوب جاتا ہے. ہاں اسی طرح بہنوں جب کنارے پہ بچہ بیٹھتا ہے تو ماں بھی ڈرتی ہے کہ میرا بچہ بھی گرے گا، تو مطلب کنارے پہ بیٹھا تو فوراً گرے گا، ہے نا، اونچائی سے گرے گا. اسی طرح پیزا جب منگاتے ہیں تو کنارے میں کچھ نہیں رہتا ہے، کریکٹ. مین کہاں رہتا ہے؟ بیچ میں رہتا ہے، اس کا چیز، اس کا سب فیلنگ. ہاں اسی طرح بہنوں اسلام کے کنارے پہ رہو گے تو ہمیشہ خسارے میں رہو گے، کبھی بھی باہر نکل سکتے اسلام سے. اسلام میں اگر رہنا ہے تو پورے پورے اندر آنا ہے، پورے پورے بیچ میں اندر آ جاؤ، ماڈریٹ رہو، داخل ہو جاؤ، بیچ میں رہو، ہے نا. الحمدللہ. تو جو انسان، قرآن خود کہتا ہے بہنوں پورے پورے آ جاؤ، ڈرنا نہیں بہنوں یہ کلاسز سے، سب کو دعوت دینا. کوئی دنیا نہیں چھٹتی ہے بہنوں. انفیکٹ میں نے اور میرے ٹیچرز نے ایکسپیرینس کیے ہیں کہ دنیا ذلیل ہو کر آتی ہے. دنیا اتنی آئے گی جس کی حد ہی نہیں ہے بہنوں. اتنی دنیا آئے گی آپ کے پاس، دنیا کے ذلیل ہو کر تمہارے قدموں پر آ جائے گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو قرآن کو قائم کرے گا، جیسے کہ پہلے کے لوگوں نے اگر ان کی کتابوں کو قائم کرتے تو آسمانوں سے رزق اتارتا، زمین سے ان کو رزق دیتا، ہے نا. آسمانوں سے اور زمین سے اتنا آئے گا کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. اتنا اللہ نوازے گا بہنوں. یہاں سے جڑنے سے، قرآن کے اوپر آنے سے کوئی دنیا نہیں چھٹتی، بلکہ دنیا تو اتنی آئے گی جس کی حد نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم کیا کریں بہنوں؟ پورے پورے داخل ہونے والے بنے. اٹ از اونلی تقوی دیٹ اسٹاپس a person from sinning in private. وہ صرف تقوی ہے بہنوں جو انسان جب اکیلا بھی ہوتا ہے تو اس کو گناہ سے روکتا ہے. ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک تعالی ہم کو پورے قرآن پر چلنے والا، اس کے حق ادا کرنے والا بنا دے. آمین آمین آمین. اوکے الحمدللہ. اینڈ کرنے سے پہلے ضرور ایک واقعہ بتاؤں گی بہنوں الحمدللہ، اور پھر میں اینڈ کر دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو، مجھے بھی فائدہ ہو انشاءاللہ. دیکھو بہنوں یہ جو روزہ تھا، یہ ہمارے امت پہ بھی نہیں مگر پہلے کی امتوں بھی تھا، ہے نا. اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے کہ یہ صرف تم پر نہیں پہلے کی امتوں پر بھی تھا. تو بہنوں مریم علیہ السلام، ہاں مریم علیہ السلام جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بہت آزمائشوں میں ڈالا تھا، ہے نا، بہت بڑی آزمائش تھی. ایک عورت جو کہ صدیقہ تھی، ان کے پیٹ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بنا والد کے اولاد کو ڈالا. سب کو پتا رہے گا یہ واقعہ. اوکے. اور وہ اولاد کون تھی؟ وہ کون تھی مجھے بتاؤ، چیٹ میں بتاؤ. سب لوگ جاگ رہے سو رہے، پتا چلنا چاہیے. مریم علیہ السلام کے پیٹ میں جو اولاد ڈالی گئی تھی بنا والد کے، وہ کون تھے؟ چلو جلدی جلدی. ویری گڈ، جاگ رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام. ویری گڈ الحمدللہ. رائٹ. اور عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ ایک نبی تھے، ایک پروفٹ تھے، ہے نا. بہت بہت سب کو پتا ہے. اولو العظم یعنی کہ ون آف دا بگیسٹ پیغمبر، ہے نا الحمدللہ. تو بہنوں ان کے جب پیٹ میں ڈالا گیا الحمدللہ، ہاں اب ڈیلیوری ہو گئی. وہ کہیں چلے گئے تھے دور اور ڈیلیوری ہو گئی. اب ڈیلیوری ہونے کے بعد ان کو اللہ نے کہا کہ جاؤ شہر میں جاؤ، بنی اسرائیل کے بیچ میں جاؤ. اب مریم علیہ السلام اس بچے کو لے کر جا رہے، کریکٹ.
अब अल्लाह तबारक ताला ने उनको क्या हुक्म दिया था, क्या हुक्म दिया था उनको कि जब लोगों के पास जाओगे तो क्या करना, हाँ क्या करना बहनों, ये बोलना कि मेरा क्या है, रोजा है, मेरा क्या है, रोजा है। और मरियम अलैहिस्सलाम के जमाने का रोजा क्या था पता है बहनों? हाँ, बात नहीं करना, मेन क्या था, बात नहीं करना। खाना पीना से तो रुकना ही है, साथ में बात भी नहीं करना। वो जमाने का रोजा ऐसा था, उनके दौर का रोजा ऐसा था। तो मरियम अलैहिस्सलाम जब ईसा अलैहिस्सलाम को लेके अपने गोद में गए, तो लोगों ने उनको इतना बुरा भला कहा, इतना बुरा भला कहा बहनों, नाउज बिल्ला, नाउज बिल्ला, नाउज बिल्ला। मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, बहुत ही बुरा भला करा, क्योंकि ये आदमी के बगैर बच्चा हुआ था। तो सोचो लोगों ने कितना बुरा भला कहा रहेगा। अब मुझे ये बात बताओ, क्या मरियम अलैहिस्सलाम की कोई भी गलती यहाँ पे थी? हाँ, कोई भी गलती, कोई भी गलती उन्होंने की थी? नहीं। कोई भी खता उन्होंने की थी? नहीं। उनका कोई जुर्म था? नहीं। है ना? फिर भी उनको लोगों ने घेर लिया, उनको इतना बुरा भला कहा, उनके खानदान पे गए, हाँ, कहा खानदान पे गए और इतना बुरा भला कहा, तो भी मरियम अलैहिस्सलाम चुप रहे। हम्म। तो हमको भी जब रोजा आ रहा है, हाँ, तो हमको भी क्या करना है, चुप रहना है, रिएक्ट नहीं करना है। समझ में आ रहा है बहनों? उन्होंने क्या किया, रिएक्ट ही नहीं किया। हम तो यहाँ पे गलती करते हैं, हम तो गुनहगार हैं। मरियम अलैहिस्सलाम इज अ सिद्दीका, माशाअल्लाह। ऐसा लकब जो नबियों के बाद किसी को मिलता है, वो लकब उनको मिला था। हम लोग तो गुनहगार है, खताकार है, सियाकार है। हम लोग तो कितने गलतियां करते हैं। और जब रोजे में मुझे कोई कोई बोलता है, और क्योंकि मेरा रोजा है तो मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि मैं रोजे में हूं ना, और पेशेंस चला गया तो मैं तो चिल्लाती हूँ कि भाई ये वो सब बोल देती हूँ, करेक्ट। मगर मरियम अलैहिस्सलाम से मुझे ये क्या सीखना है बहनों, क्या सीखना है मुझे, कि मुझे भी चुप रहना है। हाँ, मरियम अलैहिस्सलाम ने जब सब्र किया, जब वो चुप रहे, जब उन्होंने बर्दाश्त किया सॉरी, तो अल्लाह तबारक ताला ने क्या मौजिजा बताया, कि एक बच्चा जो गोद में था वो बोल उठा। हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम गोद में बोल उठे। माँ ने जब सब्र किया, बर्दाश्त किया, रोजे में थे, चुप रह गए, कुछ नहीं बोले। अल्लाह ने उस बच्चे को सलाहियत दी, वो बच्चा बोल उठा जो गोद में था। इट वॉज अ मिरेकल। उसने क्या कहा, उसने क्या कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मेरी माँ ऐसी नहीं है, मैं प्रॉफिट हूँ, मैं नबी हूँ, सब उसने कहा। किसने गवाही दी? उस बच्चे ने गवाही दी। तो इससे हमको क्या सबक मिला बहनों, क्या सबक मिला? अगर रोजे की हालत में मुझे कोई भी कुछ कहता है, तो मुझे मरियम अलैहिस्सलाम को याद रख के चुप रहना है। हम्म। और मैं जब चुप रहूंगी, तो मेरे साथ जो फरिश्ते हैं वो उनका जवाब देंगे। समझ में आ रहा है? मुझे किसी को भी रिएक्ट नहीं करना है। हम लोग पहला काम, गलत काम जो करते हैं, वो रिएक्ट कर देते हैं, फौरन रिएक्ट कर देते हैं। दैट इज अ मिस्टेक व्हाट वी आर डूइंग। हमको रिएक्ट नहीं करना है, सब्र करना है, बर्दाश्त करना है, सोचना है कि जैसा मरियम अलैहिस्सलाम, जिनकी कोई गलती, कोई गुनाह, कोई खता नहीं थी, वो फौरन बोल सकते थे ना बहनों, मुंह खोल के, कि अरे ये बच्चा मेरा मेरा ही है, पर ये अल्लाह का मौजिजा है, अल्लाह ने किया, जिब्रील अलैहिस्सलाम के थ्रू हुआ। हाँ, कुछ भी वो बोल सकते थे ना, मगर शी वाज क्वाइट, वो सब्र कर रहे थे। और अल्लाह ने क्या किया, ये मिरेकल दिखाया। उसी तरह अगर दुनिया में जब मैं रोजे की हालत में होती हूँ, और अगर मैं चुप होती हूँ, मैं रिएक्ट नहीं करती हूँ, मैं सब्र और बर्दाश्त करूंगी, बिकॉज होगा, रोजे में होता है मेरे साथ, रमजान में होता है ये अप्स एंड डाउन। तो अल्लाह ताला फरिश्तों को सलाहियत दे, फरिश्ते जो है ना जवाब देंगे मेरे साथ। मेरा अल्लाह है और मुझे किसी का डर नहीं। मेरा अल्लाह मेरे साथ है और मुझे काफी है मेरा अल्लाह। मेरा अल्लाह मेरे लिए क्या है, काफी है। हमारे लिए अल्लाह काफी है, हस्बुन अल्लाह व नेमल वकील।
سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ جب تک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، کچھ لوگ آئے اور آ کے بہت برا بھلا بولنے لگے. جب تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چپ تھے تب تک ہمارے نبی مسکرا رہے تھے. جب تک ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چپ تھے، کوئی غلطی نہیں تھی دونوں کی. ہاں، حضرت ابوبکر صدیق کی اور نبی کی کوئی غلطی نہیں تھی. لوگ ان کو برا بھلا بول رہے تھے، جب تک بول رہے تھے نبی سن رہے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چپ برداشت کر رہے تھے، تب تک ہمارے نبی مسکرا رہے تھے. اور جیسے جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منہ کھولا، وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. تو بھاگے حضرت ابوبکر صدیق ان کے پیچھے کہ کیا اللہ کے رسول، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، آپ کیوں چلے گئے میرے کو چھوڑ کے؟ میں تو آپ کے لیے ہی وہاں پہ جواب دیا. جب وہ آپ کے بارے میں برا بھلا بولے تو میں نے آپ کے لیے جواب دیا. آپ کیوں چلے گئے؟ آپ خفا ہو، غصے میں ہو، کیا ہو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک تم چپ سن رہے تھے تب تک جو ہے فرشتے تمہارا جواب دے رہے تھے. میں فرشتوں کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا. جیسے تم نے منہ کھولا، جیسے تم نے جواب دیا، وہاں پہ شیطان آ گیا. جہاں شیطان رہتا ہے وہاں میں نہیں رہتا. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ تو میں یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا. اوکے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا تو ہم کیا کریں گے بہنوں؟ ہم کیا کریں گے؟ صبر کریں گے، برداشت کریں گے، چپ رہیں گے. ہاں، ہم وہاں پہ جتنا ہو سکے منہ نہیں کھولیں گے. ہم یہ سب باتوں کو یاد کریں گے. اور مکمل کرنے سے پہلے اتنا پیشنس کیسے آئے گا؟ تو جتنا ایمان رہے گا اتنا صبر رہے گا. اگر کسی انسان کو جاننا ہو نا کہ وہ کتنا ایمان والا ہے، ایمان سب کے اندر ہے، بٹ اف یو وانٹ ٹو نو دا ہائٹ آف یور فیتھ، کتنا ایمان میرے اندر ہے، تو جتنا صبر اس کے اندر ہے اتنا ایمان اس کے اندر ہے. یاد رکھنا، نبیوں کے ساتھ نبی جو ہوتے تھے معصوم ہوتے تھے. ان کو اتنا برا بھلا لوگ بولتے تھے مگر وہ کبھی پلٹ کے جواب نہیں دیتے تھے، کبھی ریاکٹ نہیں کرتے تھے، کبھی بدلا نہیں کرتے تھے، ہمیشہ پیشنٹلی سنتے تھے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اتنا ان کا کیا تھا بہنوں؟ صبر تھا، برداشت کرنے کی قوت تھی بہنوں. آج ہمارے اندر نہیں ہے. تو ہم سب یہ باتیں یاد کریں گے. رمضان میں ہوگا، میں ایک چیز منگاؤں گی، نہیں آئے گا، کچھ غلط چیز آ جائے گی، کچھ ٹوٹ جائے گا، کچھ خراب ہو جائے گا، ڈبل کام بڑھ جائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں چاہتے تھے مہمان آنا، مہمان آ جائیں گے، کچھ بھی ایسا ہوگا. مجھے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، چپ رہنا ہے، برداشت کرنا ہے، ریاکٹ نہیں کرنا ہے. اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے. صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ کامیابی ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے بہن. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آئی نیڈ ٹو بی پیشنٹ. اور انشاءاللہ یہ بیسٹ ٹپس فار رمضان بول کے میں مکمل کر رہی ہوں. پہلا کام صدقہ کرنا. صدقہ جو ہے نا بہنوں، سد سے بنا ہوا ہے. سد یعنی کیا؟ سچا. اوکے، تو صدقہ جو ہے وہ سچائی سے، اس کا روٹ ورڈ سد ہے، یعنی سچ. اور یہ کیا سچائی ہے بہنوں؟ یعنی یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ سے سچ مچ بہت محبت کرتی ہوں اور میں اللہ کے لیے صدقہ کرتی ہوں. جب کوئی انسان کسی چیز کے بارے میں سیریس ہوتا ہے، ہاں، تو وہ وہاں پہ انویسٹ کرتا ہے. کریکٹ؟ جیسے کہ مجھے ایک ڈریس پسند آ گیا تو میں وہاں پہ پیسے دیتی ہوں وہ ڈریس کو حاصل کرنے. میں کوئی بزنس کرنا چاہتی ہوں تو میں پیسے دیتی ہوں وہ بزنس کرنے کے لیے. کریکٹ؟ اسی طرح میں واقعی اگر اللہ سے محبت کرتی ہوں تو مجھے بھی اپنا مال خرچ کرنا ہوگا اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کے راستے میں. آئی نیڈ ٹو اسپینڈ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو پہلا کام اگر چاہتے ہو نا کہ رمضان شوڈ بی مائی بیسٹ رمضان، تو بہت زیادہ خرچ کرتے رہے. اللہ کے لیے کیا کرتے رہے؟ خرچ کرتے رہے. جتنا خرچ کرو گے اتنا پتا چلے گا کہ تم واقعی میں کھرے اتر رہے ہو، تم سچے ہو ایمان میں، تم سچے ہو اللہ کی محبت میں. اللہ میں یہ اس لیے بول رہی ہوں کہ سب سے زیادہ بولنے والا جو ہے وہ محتاج ہے.
कंजूस है अल्लाह। या अल्लाह हम सब के अंदर से कंजूस पना को हटा दे या अल्लाह। मेरा सख्ती जो है दिल में, या अल्लाह जो बखील है हम लोग, या अल्लाह वो बखीली अंदर से निकाल के, या अल्लाह हमारे दिल को बढ़ा कर, या अल्लाह सखी बना दे, या अल्लाह खूब खर्च करने वाला बना दे, और खिदमत करे, लोगों की खिदमत करे। हम सोचते हैं कि भाई रोजा है तो मैं अल्लाह 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 करते रहूं, नहीं बहनों, खिदमत करना भी इबादत है, मगर ज्यादा नहीं कि 10-20 आइटम बना रहे हो सुबह शाम इसी में पड़े रहो, नहीं, मॉडरेट रहे, ओके, एकदम बीच में रहे, दरमियानी रवि रहे, दीन का भी करे, दुनिया का भी करे, और कैसे रहे, सबकी खिदमत करे बहनों। इफ्तारी के टाइम, सहरी के टाइम हम लोग भाग जाते, मेरे को मगरिब पढ़ना है, मेरे को ये करना है, वक्त अव्वल वक्त ही करे सब काम, मगर खिदमत भी करे बहनों। हम सो जाते हैं कि छोड़ो मुझे क्या करना, कोई भी उठा देगा इफ्तारी, कोई भी करेगा, मुझे सोना जरूरी है, जरा सा कुर्बानी देके हम ये सब भी करें। खिदमत करना भी क्या है बहनों, खिदमत करना भी इबादत है, ओके। और तीसरा काम हमको क्या करना है, दावत कुरान करना है, कुरान की बहुत ज्यादा दावत देना है, ओके। और ये सिर्फ पैसों का सदका करना चाहिए या और कुछ भी, जो भी है आपके पास, कपड़े हैं, जायद कपड़े हैं, जायद बर्तन है, ज्यादा अगर तुम्हारे पास फिजूल कपड़े होते हैं, हमारे पास फिजूल बर्तन होते हैं, हमारे पास फिजूल चीजें होते हैं, खाने के भी इतने चीजें बहनों जो मैं नहीं खाती हूँ फिर भी रखी हुई हूँ, उठा के किसी गरीब को दे दो, किसी जरूरतमंद को दे दो, कपड़े दे दो। बर्तन भी बहनों, इतने ज्यादा बर्तन है, कितने रिश्तेदार है बहनों उनके पास सही बर्तन भी नहीं है, उठा के वो बर्तन दे दो, किसी गरीब के रमजान में काम आएगा। जो भी हमारे बर्तन, हमारे कपड़े, हमारे चीजें इस्तेमाल करेंगे, उन सबका सवाब मिलेगा बहनों। रमजान से पहले सबको खजूर के डब्बे बांटो, जितने लोग आपके खजूर से रोजा खोलेंगे, रिश्तेदार है, पड़ोस है, सबका सवाब मिलेगा। जितना हो सके सबको मिसवाक दे दो, टोपी दे दो, इत्र बांटो। समझ में आ रहा है, खर्च करना है तो करो, ये सब आपको क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा नेकियां मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह, ओके। जो भी अपनी तैयारी है रमजान की वो पहले पहले कर लो, ऑर्गेनाइज कर लो, अपने कबर्ड में सब चीजें ला के रख लो, सब तैयारी बराबर से कर लो, अपना चेकअप कर लो, डॉक्टर की सब दवाइयां सब बराबर से खाओ पियो। इलाज से रोका नहीं है, दवाइयों से रोका नहीं है, प्रॉपरली रमजान का महीना है, बराबर प्लान करो, कब मैं शुगर की गोली खाऊं, कब थायराइड की गोली खाऊं, हेमोग्लोबिन की दवाई कब खाऊं, सब उठा के सामने रखो, बराबर से अपना ख्याल रखो। ऐसा ना हो कि सेहत खराब हो और रोजा खराब हो बहनों, समझ में आ रहा है। सब बहनें अपना ख्याल पूरा पूरा रखेगी, एक लिस्ट बना ले कि कौन से दिन क्या बनाना है, क्या क्या रेसिपीज है, क्या क्या मेरी क्या क्या चीजें बना सकती हूँ, वो सब मंगा के रख लो, तैयारियां करके फ्रिज में स्टोर कर लो, प्री रमजान का सब उठा के कर लो, ओके अल्हम्दुलिल्लाह। जक़ात को कैलकुलेट करके अगर पूरा साल दे रहे अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान में दे रहे हो कैलकुलेट करके रख लो, ओके इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और हम अब जो है कम सोएंगे, कम खाएंगे और कम बोलेंगे, ओके, कम खाना, कम बोलना, कम सोना हम करेंगे इंशाल्लाह। और नमाजें कैसा पढ़ना है, अव्वल वक्त पढ़ना है। और याद रखे बहनों, पूरा रमजान का महीना जब भी टाइम मिलेगा सिर्फ एक काम करना है, कुरान अपने सामने रखो, कुरान उठाओ पढ़ो, कुरान उठाओ पढ़ो। मगरिब और इशा के बीच में 5 मिनट रह गए, 5 मिनट रह गया है दुआ कर लो, अगर 10 मिनट रह गया है 5 मिनट कुरान पढ़ लो, यानी कुरान कुरान कुरान, इतना कुरान के साथ रहना, इतना उसको पढ़ते रहना, क्योंकि ये जो रमजान का महीना है कुरान का महीना है बहनों, समझ में आ रहा है। तो कुरान जो है वो पढ़ते रहे, मगर जब ये क्लासेस में आ रहे हो तो कुरान लेके मत बैठ जाना बहनों, तस्बीह लेके मत बैठ जाना, एक ही काम एक ही टाइम पे हो सकता है, तो इसलिए गौर और फिक्र से सुनना और नोट्स बनाना, ओके अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक ताला हम सबको बोलने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे, आमीन आमीन आमीन। जो कोई भी गलती थी बहनों ये मेरे तरफ से थी, मैं अल्लाह से और आपसे इसकी माफी चाहती हूँ। और जो भी अच्छे बातें थी ये अल्लाह तबारक ताला की तरफ से थी, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको उन सब नसीहतों पे, अच्छी बातों पे चलने वाला बनाए। हम सबको या अल्लाह तू कुरान हमारी जिंदगी का नूर बना दे, या अल्लाह हम सबकी जिंदगी में कुरान आ जाए,
یا اللہ قرآن ہمارا آکسیجن ہو جائے، یا اللہ قرآن کے ساتھ ہی ہم کو رکھنا، قرآن کے ساتھ ہی یا اللہ ہم جو ہے انتقال بھی ہو جائے، یا اللہ قرآن ہمارا ساتھی رہے دنیا میں، قرآن ہمارا ساتھی رہے موت کے وقت، قرآن ہمارا ساتھی رہے قبر میں، قرآن ہمارا ساتھی رہے ہر وقت، یا اللہ آمین آمین آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سب بہنیں پلیز یاد رکھے کل بھی 2:50 کو کلاسز ہوگی، اللہ نے چاہا تو۔ اللہ جتنے بھی لوگ سفر میں ہیں سفر کو آسان کر، یا اللہ ان کو سفر میں حفاظت کے ساتھ پہنچا دے، یا اللہ جو بھی بیمار حال ہے، مصیبت حال ہے، پریشان حال ہے، یا اللہ سب کی مصیبتیں پریشانی بیمار کو ہٹا دے، یا اللہ جتنوں کا انتقال ہوا ہے سب کو معاف کر دے، یا اللہ سب کو جنت فردوس کے فیصلے کر دے، یا اللہ تمام مرحومین یا اللہ جتنے بھی قبروں میں جا چکے ہیں، جتنے بھی مسلمان یا اللہ توحید کے اوپر اسلام کے اوپر جتنے بھی لوگ یا اللہ قبروں میں جا چکے ہیں، وہ ایک ایک دعا کے لیے محتاج ہے، یا اللہ ایک ایک دعا کے لیے ترس رہے، یا اللہ پلیز اللہ ان سب کو تو معاف کر دے، یا اللہ تو ان کے سب گناہوں کو معاف کر دے، ان کے قرضوں کو معاف کر دے، یا اللہ ان کے ہر خطا کو، ان کی ہر غلطی کو تو معاف کر کے ان کے قبروں میں یا اللہ تو ان کو راحت پہنچا دے، یا اللہ ان کے قبروں کو نور سے منور کر دے، یا اللہ ان کو سب کو یا اللہ قبر عذاب سے بچا لے، یا اللہ جو ان کے لیے دعا کرتا ہے جو نہیں کرتا ہے ہم ان سب کے لیے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ پلیز اللہ وہ بیچارے کس کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے، وہ محتاج ہو چکے ہیں، یا اللہ ہر قبر والے کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، یا اللہ وہ جتنے بھی ہے جو بھی جس کونے میں دنیا میں ہے اللہ پلیز اللہ ان کو تو معاف کر دے، تو غفور الرحیم ہے، یا اللہ ان کے قبروں کے عذاب کو ان سے دور کر دے، ان کو راحت اور سکون عطا کر، یا اللہ پلیز اللہ ہر مرحوم کو یا اللہ تو معاف کر دے، یا اللہ آمین 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 یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سب بہنیں یاد رکھنا کل انشاءاللہ یہی ٹائم پہ آپ لوگ پلیز جوائن ہو جانا۔ آج رات کو بھی 9 بجے کلاس رہے گی، بہت ہی بہترین ٹاپک ہے بہنوں آج رات کا بھی، تو آپ لوگ پلیز ضرور جوائنٹ ہونا انشاءاللہ اوکے۔ سب اپنا خیال رکھے، دعاؤں میں یاد رکھے۔ دیکھو آج رات کی ٹاپک کیا ہے، رمضان میں کامیاب کون، اور بھی اچھی اچھی باتیں بتائی جائے گی تاکہ رمضان میں ہم کامیاب ہو، اوکے انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھے، دعاؤں میں خاص یاد رکھے۔ سوری میں نے زیادہ ٹائم لے لیا ہے تو اس کے لیے معافی چاہتی ہوں، معذرت چاہتی ہوں، اوکے الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔